చూచుకొనుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. Do not be deceived. God is not mocked. మీరు చూస్తూ ఉండాలి. You have to keep on saying. ఇప్పుడు రివర్స్ ఆలోచిద్దామా? Now shall we see the other way around? దేవుడు వెక్కిరింపబడడు, చూచుకొనుడి. ప్రతి విషయంలోనూ, ప్రతి ఆలోచనలోనూ, నువ్వు వినే మాటను బట్టి కూడా దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. ఎదుటి వాళ్ళు వెక్కిరించొచ్చేమో, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు, చూచుకొనుడి అని వాక్యం చెప్తుంది. And the word very clearly says, at any cost, you should not be the reason to mock at God. ఎందుకంటే మనుషులు ఈ చూచుకొనుడి అన్న దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్, లక్ష్యం ఉంచట్లేదు. Because people are careless or negligent when it comes to carefully paying attention. దేవుడు మాత్రం ప్రతి వారి మీద లక్ష్యం ఉంచుతూ ఉంటారు. But God is very particular even to minute details of our life. ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచుతున్నారు? Why is He so particular in taking care? ఆయన ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి. The reason is He's loving us. ఎవడు మిమ్మల్ని మోసపుచ్చకుండా చూసుకోనండి అని ఎవరు చెప్పారు? Who told that? See to that no one deceives you. తండ్రి హృదయముతో, తండ్రి ఆలోచనతో క్రీస్తు ప్రకటింపబడడం జరిగింది. What was there in the heart of God, the Son Jesus Christ told us. మరి చూసుకున్నారా? But did you pay attention to those words? వాక్యం ద్వారా మోసం చేస్తారన్నది చూసుకున్నారా? Did you not know that people can deceive you through the word of God? అనేకులు మోసపుచ్చెదరు అని కూడా చెప్పారు. It is also written that many deceivers would come to deceive. ఎవరు మోసం చేయకుండా చూసుకోండి అని అన్నారు. Who told that be careful that you don't be deceived? అనేకులు మోసం చేస్తారని కూడా చూసుకోండి అని చెప్పారు. And the word also said there were many deceivers who are gone into this world. ఎందుకు చూసుకోమంటున్నారు? Why is it that you have to pay నీ attention? మంచి నడవడికని చెరుపుతారని చూసుకోమంటున్నారు. Because they will corrupt your good habits and good character of yours. అలాగే మిమ్మల్ని మీరు గూర్చి జాగ్రత్త పడమన్నారు. Therefore you have to pay attention and you have to take guard. మీరు జాగ్రత్త పడాలి. You have to be careful. నువ్వు చూస్తేనే జాగ్రత్త పడతావు. Only when you see and you're careful, you can be careful. నువ్వు చూడకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడవు, మిగతా వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్తలోనికి నడిపించవు. If you're not paying attention, you will be careless and negligent, and you will also ensure the other person also is అపవాది careless. తంత్రములు ఎరిగిన వారము కామా అన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అని అంటే అపవాది యొక్క బలము, శక్తి అపోస్తల పౌలుకి బాగా తెలుసు. Apostle Paul knew the strength of the devil. That's the reason he said, I know the wicked wiles and the schemes of the devil. మార్క్ 13:5. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము 5వ వచనం. మార్క్ చాప్టర్ 13:5. యేసు వారితో ఇట్లు చెప్పసాగెను, ఎవడును మిమ్మును మోసపుచ్చకుండా చూచుకొనుడి. Mark 13:5. Jesus replied, don't let anyone mislead you. ఏమన్నారు? ఎవరు మిమ్మల్ని మోసపుచ్చకుండా చూచుకొనడి అని అన్నారు. ఎలా మోసం చేస్తారు? వాక్యంతోనే మోసం చేస్తారు. How will they deceive you? How will they mislead you? They come through the word of God. ఎందుకంటే ఆయన పేరుట వచ్చి ప్రజలని, విశ్వాసులను కూడా మోసం చేస్తారు. Because they will come in the name of Jesus Christ and they will also deceive even the very elect. మోసము వేరే విధంగా కూడా ఉంటుంది. And deception can be of another way also. దాన్నే ఆత్మీయ మోసము అని అంటారు. That is what is called as spiritually being బాప్టిజం deceived. తీసుకో పరలోకానికి వెళ్ళబడతావు అని భ్రమలో నడిపించి బాప్టిజాలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు. Spiritual deception is also this. They say you get baptized, you will go to heaven. ఎక్కడైనా వాక్యమే అన్నప్పుడు నీ జీవితంలో మార్పు ఎందుకు రాలేకపోతుంది? నువ్వు చేసే తప్పు ఎందుకు నువ్వు రియలైజ్ అవ్వలేకపోతున్నావు? నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు? If that is true, then why is it wherever you're going or how many places you're going, you're not able to change according to the word of God and mend your ways according to God? శిష్యులతో ఏమన్నారు? What was told to the అయినను disciples? గ్రహింపకున్నారా? Are you still without understanding? The Lord ఎందుకు ఆ asked. మాట వచ్చింది? Why did he ask this? ఎందుకు ఆ మాట అన్నారు? Why did he say that? ఎందుకంటే ఆ వాక్యం యొక్క అవగాహన, గ్రహింపు వాళ్ళకు లేదు కాబట్టి. Because they did not have the proper understanding about the word of God. ఈ లోకంలో మంచి కన్నా చెడు ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. More than the truth and more than which is good, lies and hatred and wrong things has been exposed. ఆ చెడును కూడా మంచిగా మార్చుకోవడానికి చూస్తూ ఉంటారు. And even that wrong thing which is called as sin and falsehood, they want to adapt it in their lives. అందుకనే ఎవడును మిమ్మును మోసపుచ్చకుండా చూసుకోండి అని అన్నారు. That's the reason Jesus answered, watch out, don't not let anyone fool you. ఎవడు మోసపరచకుండా జాగ్రత్త పడుడి అని ఆ కాలంలో చెప్పాక కూడా ఇంకా అదే మోసంలో జీవించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. రక్షణ అంటే తెలియదు, విడుదల అంటే తెలియదు, బాప్టిజం అంటే తెలియదు. ఏమీ తెలియకుండా నువ్వు ఎలా బాప్టిజం తీసుకున్నావు? అయితే You do not know what is salvation, you do not know what is deliverance, you do not know anything, then how is it that you were just baptized? అంటే నోటితో బొంకుతూ
ఆయనకి విధేయత చూపించినట్టు నటిస్తూ వేషధారణగా ఉన్నారనమాట. That means you are only speaking the word of God, but you have not been transforming your life. అనేక మంది తప్పుడు బోధలలో విశ్వాసులను మోసపరుస్తున్నారు. అందుకే చెప్పారు, The reason is many people are deceiving and twisting the word of God. జాగ్రత్త పడమంటున్నారు. ఎవరు చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి? Who is telling this? Take heed, and who is to know ఎక్కడ this? జాగ్రత్త ఉంది? Where is the carefulness here? జాగ్రత్త లేదు. జాగ్రత్త లేకపోవడానికి కారణము నీ శరీరము డామినేట్ చేస్తుంది, నీ ఆత్మ డామినేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దేవుని యొక్క మహిమ కలిగిన శరీరాన్ని పడుకోపెట్టేసి ఆత్మని పక్కన కూర్చోపెడితే మీలో ఎక్కడ జాగ్రత్త ఉంటుంది? అజాగ్రత్తే ఉంటుంది. You are careless because you are neglecting the word of God and keeping it aside. మరి ఎవడునూ మిమ్మల్ని మోసపుచ్చకుండా చూసుకోండి అని ఎందుకు చెప్పారు? Why is the word of God telling that see to that no one deceives you or fools you? వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడతారు కాబట్టి జాగ్రత్త పడమంటున్నారు. Because people are capable of twisting the word of God which is not there. That's the reason you need to be careful. ఇంకొకటి కూడా ఉంది. There's another thing to it. ఎందుకంటే నా వాక్యాన్ని దొంగలిస్తున్నారని కూడా లేఖనం ఉంది. Because the word of God also says people are stealing the word of God. వాక్యాన్ని దొంగలించడం నీకు తెలుసేమో, You know how to steal or rob the word of మరి God. ఆ వాక్యం యొక్క మర్మాన్ని ఎలా పెట్టగలుగుతావు? Therefore, how will you know the mysteries of the word of God? అది నీ వల్ల అవ్వదు. You cannot do that. చదువుకునే వాళ్ళకి ఇస్తే కూడా నాకు తెలీదు అని అంటారు. To the people who are educated also, if it is given, they say, చదువు I రాని don't వాళ్ళకి know. ఇస్తే నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటారు. And to the illiterate, if it has been given, they say, I cannot read it. అటువంటి జ్ఞానాన్ని దొంగతనం చేసి కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టు బోధించేటటువంటి శక్తి ఉందా? Do you have the ability to steal the word of God and tell the mysteries behind it? అందుకే అవి లేదు కాబట్టి వారికి అనుకూలమైన వాక్యాన్ని ఆచారాల్ని నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు. Since they do not know the mysteries behind the word of God, they started practicing their own tradition and introducing new rules and regulations. ఇంకొకటి కూడా ఉంది. There's another aspect to it. సత్యములో ఒక భాగాన్ని తొక్కేస్తున్నారు. They are trampling and hiding that which is truth so that people will not be delivered. సత్యములో నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మి బాప్టిజం తీసుకోవాలి అని చెప్తారు కానీ ఏ విధంగా నమ్మి తీసుకోవాలో చెప్పరు. They just tell you believe and be baptized, but they don't tell you what are the aspects pertaining to belief systems. దేవుడు నీకు అధికారం ఇచ్చారు అని చెప్తారు కానీ ఏ విధంగా నువ్వు ఉంటే నీకు అధికారం ఇచ్చారు అనేది చెప్పరు. They tell you God has given you the authority, but they do not tell you what should you do so that you will get that authority from God. దేవుడు నీ మీద నీకు ప్రవచనం ఇచ్చారు అని చెప్తారు కానీ నువ్వు ఏం చేస్తే ఆ ప్రవచనం నెరవేరుస్తుందో చెప్పరు. They only tell that you are getting this prophecy and promises, but they don't tell you what life you ought to live so that you will get these promises. దీనినే సత్యంలో ఒక భాగాన్ని మాత్రమే చెప్తారు, ఇంకో భాగాన్ని మూసేస్తారు. అందుకనే చెప్తున్నారు ఎవరు మిమ్మల్ని మోసపుచ్చకుండా చూచుకొనుడి. That's the reason you have to take heed that you don't get deceived, because they trample or they hide one aspect of the truth, but they tell another thing which will not be true. ఆచారానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. They give importance to vain traditions and customs. దేని మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ పెడుతున్నారు? What are you giving importance కాళ్ళు to? కడగడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. You're giving importance to the washing of the ఇక్కడ feet. కాళ్ళు కడుగుతున్న మిగతా వాళ్ళని క్షమించలేకపోతున్నావు కదా. You're able to wash the feet of people, but you're not able to forgive others. ఇదే మతపరమైన మోసం అంటారు. This is exactly what is called as a deception. దాని గురించే చెప్తున్నారు ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండా చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు. That's the reason it's very specifically telling, see to that no one deceives you. అందుకే ప్రజలు చెప్తున్నారు జాగరూకులై ఉండుడి. That's what the word of God says. You need to pay extra attention, pay extra care. జాగ్రత్త కలిగి ఉండుడి. You need to be very careful. You need to take heed. కొలెషియన్స్ 2:8. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం. కొలొసియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 8. ఆయనను అనుసరింపక మనుషుల పారంపర్య ఆచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వ జ్ఞానము చేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవువాడు ఎవడైనా ఉండినేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి. ఈ మాట ఎందుకు వచ్చింది? Why was this verse spoken in Colossians 2 verse 8? ఇక్కడ ఇది ఎక్కడో ఎప్పుడో చదివినట్టుందే You might be wondering, I have read this somewhere. కదా. అన్ని లేఖనంలోనే ఉంది. Everything is there in the word of God. రోగాల గురించి లేఖనంలో ఉంది. It talks about sicknesses and ఆ diseases. రోగానికి మందు లేఖనంలో ఉంది. It talks about the medicines that is found నీ in the word of God. ఇంట్లోనే ఉంది. And it is there in your home. దాన్ని తీసుకెళ్లి మీరు పిల్లో పక్కన పెట్టుకుంటారు. And you take it and keep it underneath the pillow. లోపల ఉన్న లేఖనాన్ని గ్రహించడం వద్దు గాని యేసు రక్తం జయం అంటారు. యేసు రక్తం జయమే
కానీ నీ రక్తానికి విడుదల లేకుండా ఎన్నిసార్లు పలికినా ఉపయోగం ఉండదు. You don't mend your ways, you don't transform according to the word of God, but you want to say, Hail to the blood of Jesus Christ of Nazareth. Of course, the blood of Jesus Christ of Nazareth is victorious, but when there is no transformation in your life, how will that take effect in your life? దీనినే ఎవడు మిమ్మల్ని మోసపరుచకుండా జాగ్రత్త పడడు అని అంటున్నారు. This is what is meant. See to that no one deceives you. బాప్టిజం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్తారా? ఏది ఎంతమందిని వెళ్ళడం చూడగలిగావు నువ్వు? If you are deceiving people by telling you take baptism, you go to heaven. How many people have you seen going to heaven? మరి ఒక దొంగ తీసుకోలేదు కదా, ఎలా వెళ్ళాడు? One of the thieves did not take baptism. How did he go? క్రీస్తుని గుర్తించాడు. Because he recognized Christ. ఎలా గుర్తించాడు? How did he recognize? నేను పాపం చేశాను, నాకు ఈ శిక్ష కరెక్టే. ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు. అది పరలోకానికి తీసుకెళ్లబడింది. He recognized and he attributed by telling, I have sinned indeed against the Lord and I deserve this punishment. But Christ did not commit any crime, any sin. He is innocent. మరి దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నారు? Where are you focusing on? మరి వాక్యం అలా చెప్పింది కదా. But you said the word of God says అవును so. చెప్పింది. Yes, indeed it said so. ఎవరికి చెప్పింది? But to whom did it address? దేనికి చెప్పింది? What was the purpose of that? అది గుర్తుపెట్టుకో. You need to know that also. అదే చెప్తున్నాను కదా, సగం సత్యం తీసుకుంటావు, సగం మూసేస్తావని. Because you only want to tell one aspect of the truth, but you hide the other one. మరలా చదవండి ఆ వచనము. Read Colossians chapter 2 verse 8 again. ఆయనను అనుసరింపక ఆయనను వెంబడింపక ఆయన చెప్పిన మాట వినక ఆయన ఆజ్ఞల మీద దృష్టి పెట్టక ఆయనను అనుసరింపక. People don't want to follow the instructions that came from the word of God. They don't want to pay any attention to the commandments and the statutes. మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వజ్ఞానము చేత మిమ్మును చెరపట్టుకుని పోవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడేమో. చూసావా, ఇప్పుడు ఏమి బయట జరుగుతుందో అదే ఉంది ఇందులో. Whatever is happening in the world is mentioned in verse 8. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the traditions of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. లేఖనం చూసినట్టు చెప్పుద్ది. But the word of God will tell that which is seen, and it is only seen. ఎజ్రా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము తీసి చదువుతున్నప్పుడు కొన్ని వేల మంది ఇశ్రాయేలు జనాంగము అక్కడ ముందు నుంచి ఉన్నారు. ఒక్కొక్కటి అతను చదువుతున్నప్పుడు ఆ హృదయాన్ని చింపుకుని తీసి ఒక్కొక్కటి స్పష్టంగా చదువుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళ హృదయాలు తెరవబడి వాళ్ళ పాపాలు వాళ్ళ ముందుకొచ్చి దాన్ని గ్రహించి ఎంత పాపము చేశామని దుఃఖముతో నిండిపోయి పశ్చాత్తాపంతో ఏడ్చినారు. తెలుసా, అది లేఖనం అంటే. In the book of Nehemiah, when Ezra was speaking the word of God, the people of Israel, when they were hearing to what Ezra was speaking, their hearts were rendered, were cut into pieces. They were convicted. They were crying and they were acknowledging their sins and they were asking for forgiveness. కాపరి అంటే ఎవరు? Who is a true shepherd or a pastor or a minister of the కాపరి word of God? అంటే దేవుని హృదయాన్ని పంచుకుని దేవుని ఆత్మతో నడిపింపబడి ప్రతి విషయంలో పాపాన్ని అసహించుకుని పాపం నుండి మనుషులను రక్షించుకునేటటువంటి మంచి గుణము కలిగి దేవుడు ఏ కంటితో ఉన్నట్టు చూసారో అదే కంటిని ధరించుకుని ప్రజలకు బయలుపరచాలి. దీనినే కాపరి అంటారు. A true pastor or a shepherd is the one who shares the heart of God and speaks the word of God exactly in truth. He will hate sin. He will only tell that which is true. He sees what God sees and speaks only those things. That is a person who will lead the people out of sin, not to encourage them to live in it. అందుకనే జాన్ 10 చాప్టర్ ఏముంది? నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అని అంటున్నారు. What does the book of John chapter 10 says? I am a good shepherd. మంచి కాపరిగా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ దేవుని ప్రేమించగలగాలి. If you want to be a true shepherd and a good shepherd, first thing is you need to love God. నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తే మనుషుల హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతావు. If you truly love God, you can understand the heart of man too. అందుకే ఆయన శ్రమపడి బాధనందును కనుక శ్రమలో ఉన్న వారిని విడిపించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. He is able to save even the people from the fear of death because he is all powerful. ఎందుకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు? Why is he all powerful?
తండ్రిని ప్రేమించారు కాబట్టి, because he loved God so much. ఆయన్ని ప్రేమించారు కాబట్టి, Because he loved God in truly. అందుకే ఎదుటి వారిని ప్రేమించగలుగుతున్నారు. That's the reason he was able to love every person. తత్వజ్ఞానంలో వాక్యం ఉంటుందా? But in our words, which is just external, do you think the word will be there? ఈ లోక జ్ఞానంలో వాక్యం ఉంటుందా? In the worldly wisdom, can the word of God మరి be ఈ there? మూల పాఠములను అనుసరించి బోధిస్తే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎక్కడ మార్పు వస్తుంది? When you talk only about the traditions and the principles of the world, how will there be transformation in the people? ఎవడును మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకోండి. See to that no one fools you. ఎవడును మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వజ్ఞానం చేత మోసపోకుండా చూసుకోండి See to that you're not getting deceived by empty words and empty deceit. అని మోసకరమైన బోధల గురించి చెప్తున్నారు. It's talking about the false teachers and false చెప్పట్లే, deceivers. హెచ్చరిస్తున్నాడు. He's not telling, but it is a warning that has been spoken over here. క్రీస్తునందు విమోచించబడిన స్వతంత్రులే ఉండమని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు కొలెషియన్స్ కి అక్కడ. He's telling to the Colossians that you need to be having the freedom that's spoken by the Lord Jesus Christ. తప్పుడు బోధల చేత బానిసత్వంలోనికి లాగబడుట పౌలు సహించలేకపోతున్నాడు. Paul was not able to bear when people were being deceived because of the wrong doctrines. which is మానవ coming to కల్పితమైన slavery. బోధలతోనూ ఆచారాలతోనూ దేవుడు మనకిచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని కలుషితం చేయొచ్చునా? Can we corrupt that which is given by godly wisdom, by the worldly wisdom, and put them as slaves? విమోచకుడైన క్రీస్తుని వెంబడించకుండా, ఆయన వైపుకు చూడకుండా, ఆయన గ్రహించకుండా, ఆయన గుర్తుపట్టకుండా వేరే విశ్వాసాన్ని అనుసరిస్తున్నారు అని అర్థం. Without following true things of Christ and the word of God, people are following something else which he has not spoken. ఎఫిషియన్ 5:6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనము. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 6. వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడనూ మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి, ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైన వారి మీదకి వచ్చును. అమ్మయ్యా, నా పని అయిపోయింది. Ephesians chapter 5 verse 6. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. ఎంప్టీ వర్డ్స్, సమాధానం లేని ప్రశ్నలు అని అర్థము. That means these people do not have answers. వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడును మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి, ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైన వారి మీదకి వచ్చును అని లేఖనం చెప్తుంది. ఎవడును మిమ్మను మోసపరచకుండా చూసుకొనుడి అని లేఖనం చెప్తుంది. Ephesians chapter 5 verse 6 was just now spoken again. కల్పనా కథలు, For tales and fables, అక్కర్లేని గొడవలు, unwanted things and disputes. ఇవే విశ్వాసిని మోసం చేసేది. These are the things that deceive a man. ఆఖరికి దేవునికి సంబంధించిన మాటలు కూడా నమ్మొద్దని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. And also they said, don't believe even the word of God. They lead people astray by deceiving them. నమ్మకం లేకుండా చేసేస్తారు. They ensure that people become faithless. ఎవడు మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూసుకోండి అని అంటే, ఎక్కడ మోసపరచకుండా చూసుకోవాలో అది వదిలేసి మిగతావన్నీ చూసుకుంటారు. Instead of taking care that you don't get deceived, they give importance to unwanted things and for something else. which is అందువలన better. అట్టి దుర్బోధలను విని మోసపోవద్దని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ తప్పుడు బోధల వైపు చెప్తున్నారు. The warning is to the people so that they don't get deceived by wrong preachers and ఫస్ట్ deceived words. thessalonians 2:3. ఫస్ట్ thessalonians చాప్టర్ 2 వర్స్ 3. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనం వర్స్ 3. ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవిత్రమైనది కాదు, మోసయుక్తమైనది కాదు గాని. ఎందుకన్నాడు ఈ మాట? For exhortation did not come in from error or uncleanness, nor was it in deceit. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో ఎప్పుడు పౌలు మీద తప్పులు పడుతూనే ఉండేవారు. Because people used to find fault at Paul's preachings. కపటమైనదని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. And they used to tell that Paul is preaching with deceit. అలాగే చెప్తారు ఇప్పుడు కూడాను. వీళ్ళు వాక్యం ఏంటి ఎలా ఉంది, దేవుడు ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు అని అన్నారు. మరి నేను చెప్పే వాక్యము కూడా దేవుడు చెప్పిందే కదా. Even now people say things. When I say the word of God, they say, this is something not true. But did I say something which is wrong? పౌలు బోధ అపవిత్రమైనది అని అన్నారు. Many people said that Paul's preachings were impure. అపవిత్రమైనది అనంటే ఏది సత్యమో అది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ ఆచారాలు వద్దని అంటున్నాడు కదా, అందుకని అపవిత్రమైనది అని అంటున్నారు. Paul was telling, come away from your vain traditions and customs and follow the word of God. And then people were telling, see, this is deceit, this is uncleanness. మోసకరమైనది అని అంటున్నారు. మోసకరమైనది అంటే అబద్ధం చెప్పకూడదు, జీవితం మార్చుకోవాలి, నీ పరపక్షమందు ఉన్నవాడు నీ మీద చెడ్డ మాట పలకకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పట్టుకోవాలి, దేవుడు నామం దూషణ పరచకూడదు చెప్తున్నారు కదా.
అవన్నీ మోసకరంగా కనబడుతున్నాయి వాళ్ళకి. Paul was telling you should not tell lies, you should not get angry, see to that you're not being defamed, you should not be doing all these things. For these type of preachings, people were framing Paul's teachings as deceiving. పాపం గురించి చెప్పకూడదు, పాపం నుండి నాకు విడుదల వచ్చేసింది. And people said, don't talk about sin and its consequences because I'm already delivered. They say, ఏది నీ జీవితంలో చూపించు, నాకు show me it in your life, చూపించు. show me it through your life. విడుదల వచ్చేసింది కదా, ఒక్కసారే సిలువ మరణం చెందారు, మరి అదే వాక్యం చెప్తుంది ఆ రక్తం పనిచేయదు అని. It also very clearly says the blood of Jesus Christ will not have any effect when you keep on sinning again and again. ఆయన అందుకే అది సువార్త అంట, ఆయన పుట్టడము, చనిపోవడం, లెగడం, ఈ మూడు సువార్త అంట వాళ్ళకి. Good news, they're restricting only to one aspect: Jesus Christ born, living, died and resurrection. That's it. They don't ఆయన say beyond. పుట్టారని నువ్వు చెప్తున్నావు, కానీ ఆయన అంటున్నారు ఏంటి తెలుసా, నేను పుట్టింది నీకు తెలియకుండా ఉండటం మేలు అని అంటున్నారు. And people talk about the birth of Jesus Christ, but at the same time the word of God says it is good for you to know not to have known the way of truth. ఎందుకంటే వాక్యంలో నడిపింపు అన్న మార్గము నీకు తెలిసి కూడా నువ్వు పాపం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అంటే ఆ మార్గం తెలియకుండా మేలని లేఖనం చెప్తుంది. Because the book of Jude and Peter clearly says it is good for you not to have known the way of truth, because after knowing the way of truth you're still sinning. ఆయన మరణించారు అని చెప్తున్నావు, కానీ నువ్వే కదా మళ్ళీ మరణించిన ఆయన్ని మళ్ళీ సిలువ వేస్తున్నావు కదా, అది మర్చిపోతున్నావు. You said that Jesus Christ was crucified, but you, because of your wrong ways of life, you're crucifying Christ again and again in your life. తిరిగి లేచారన్నావు కదా, ఆయన లెగిసారని ఏది ఎక్కడ చెప్పగలుగుతున్నావు? నీ జీవితం చూపించగలుగుతున్నావా? ఇంకా సిలువ మీద చూపిస్తున్నావు పాపం నువ్వు. You're talking about the resurrection of Christ, but your life has not been resurrected into the way of life. You're still showing Christ crucified to the people. మరి కపటమైనది, అపవిత్రమైనది, మోసకరమైనది మరి ఏది చెప్పు? You're telling Paul's teachings was full of deceit, uncleanness and error. What about your life? సంఘముతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవి గలవాడు, చెవులు ఉన్నవాడు, దురద చెవులు కాదు, చెవి ఉన్నవాళ్ళు వినుదురుగాక. The Spirit speaks this to the church. Let the one who has spiritual ears, let him hear, not the ones who has itchy ears. 2 Corinthians 7:2. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 2వ వచనం. 2 Corinthians chapter 7 verse 2. మమ్మును మీ హృదయములలో చేర్చుకొనుడి, మేము ఎవనికిని అన్యాయము చేయలేదు, ఎవరిని చెరపలేదు, ఎవరిని మోసము చేయలేదు. ఎక్కడ మోసం చేయలేదే, We have not corrupted anything. We have not cheated anybody. వాక్యంలో ఎప్పుడు ఒకటి కలపలేదే, We have not added anything to the word of God. వాక్యంలో నుండి ఒకటి తీయలేదే, We have not deleted anything. from the ఎవరికి word of అన్యాయం చేయలేదే, God. We have not cheated anybody. ఎవరికి మోసం చేయలేదే. We have not said anything wrong to ఎక్కడ anybody. mోసం జరిగింది? Where is the point of cheating? వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ. The word of God says so. ఆయన ఏమంటున్నారు? What is he telling? సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను పుట్టి తిని అని అన్నారు. The Lord Jesus Christ said, I have come to bear the witness of the truth. ఆయన పుట్టారు అని అన్నారు అని అంటే దానికి తగ్గ జీవితం నువ్వు జీవిస్తేనే ఆయన పుట్టారు అనేది మనుషులు నమ్మగలుగుతారు. If you live a life according to the teachings of Jesus Christ, only then people can believe that Jesus Christ came to this world. ఆయన మరణించారు అంటే నీ పాపాలు, శాపాలు, దోషాల వల్ల మరణించారు అన్నది నువ్వు గుర్తించి మరలా ఆ పాపంలో పడకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడుతున్నావు అని అంటే ఆయన మరణించారు అని అర్థం. He died on the cross, but at the same time, when you put to death all the unwanted things that is inside your way of life, only then you are recognizing him. మరలా ఆ పాపం జోలికి నువ్వు పోకుండా జాగ్రత్త పడి ఉంటున్నావు అంటే ఆయన లెగిచారు అని అర్థం. If you're not going back, you are not supposed to go back to your old sinful nature. That means Jesus Christ is resurrected in your life. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా సత్యం చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు పండగ చేసుకో. Now I've told the word of God in truth. Now you can celebrate any festival. వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవ్వరూ మోసపడకుండా జాగ్రత్త పడండి. Take heed that nobody deceives you with just empty words. Revelation 20 verse 7 and 8. ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 7-8 వచనములు. Revelation chapter 20 verses 7 and 8. 1000 సంవత్సరములు గడిచిన తరువాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును. భూమి నలుదిశల యందుండు జనములను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వలెనున్న గోగు మాగోగు అను వారిని మోసపరిచి వారిని యుద్ధమునకు పోగు చేయుటకై వాడు బయలుదేరెను. అంటే 1000 సంవత్సరాలు ముందు, 1000 ఏళ్ల పరిపాలనకు ముందు సాతానుని బంధించడం జరిగింది. Now before the 1000 years, Satan was caught and put into prison. 1000 సంవత్సరాల తర్వాత వాడిని విడుదల చేయడం జరిగింది.
And after the millennium, after the 1,000 years have expired, మరి Satan వాడిని released- బంధించినప్పుడు బాధ లేదు, కష్టం లేదు, రోగం లేదు, ఈ మరణం లేదు, ఏమీ లేదు, సంతోషమే. అక్కడ ఆనందం ఆనందం ఆనందమే. But during the 1,000 years when Satan was put into prison, there was no sicknesses, there was no problem, Mari. there was only joy. వాడు బుద్ధి మారిందా? But did Satan change his ways? వాడిని బంధించాక కూడా వాడిలో మార్పు వచ్చిందా? After putting him into prison, was there a transformation in him? లేదే. రావడంతోనే మరల మోసం మొదలు పెట్టాడు. The moment he was released, he started becoming the same way again. అందుకే అపవాది తంత్రములు ఎరిగిన వారము కామా అని అన్నాడు. That's the reason Paul says, we are aware of the cheating and the deceptions of devil. నెగటివ్ వాటికి వెంటనే క్విక్ గా వెళ్తారు చూసారా, అదే భయంకరమైనది. అది చాలా కష్టం. దాన్ని సులువుగా చేస్తున్నారు మీరు. For the negative related things and for wrongful things, you do it very quickly. కానీ అదే చాలా కష్టమైనది. But that is the most difficult aspect. కానీ దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించడమే సులభమైనది. But the more easier thing or the easiest thing is to live a life according to the word of God. అపవాది తంత్రములు ఎరిగిన వారము కామా? Are we not aware of the wicked schemes of devil? అపవాదికి నువ్వెవరో తెలిసినప్పుడు నీ జోలికి రాడు. When the devil knows who you are in Christ, he will not come near you. దేవుడికి నువ్వెవరో తెలిస్తే అపవాదికి నువ్వెవరో తెలుస్తుంది. When God recognizes you and acknowledges you, the devil also knows that. అప్పుడు నువ్వు చెప్పింది అపవాది వింటాడు. Then the devil will listen to your commands and దేవుడికి నువ్వెవరో తెలియనప్పుడు అపవాదికి నువ్వెవరో బాగా తెలుస్తుంది. అప్పుడు నిన్ను వదలడు. But when God does not recognize you, does not put a stamp on you, the devil knows what kind of person you are and it will attack you. మరి ఇప్పుడు చెప్పు, సాతానుకి దేవుడు తెలీదా? Now let me ask you this question. నీకు దేవుడు తెలీదా? Does not Satan know who God is? మరి Do వాడు you know- తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడే, దేవుడు తెలుసు కూడా. Do you know who God is? Even Satan has been knowing వాడికి God and వాక్యం తెలియదు అనుకుంటున్నారా? Satan knows God but keeps on మరి doing మీకు కూడా mistakes. వాక్యం తెలిసే కదా. Satan knows the word and even you know the ఎందుకంటే word. వాడు ప్రాక్టీస్ చేయడు, నేను చేయమని చెప్తున్నాను. And he does not practice the word of God, but I am telling you, you practice the word of God. నువ్వు విల్లింగ్నెస్ తో వాక్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసావు అనుకో, వాక్యానుసారంగా నువ్వు జీవించావు అనుకో, వాడికి నువ్వెవరో తెలిసి నీ జోలికి రాడు. When you willingly, obediently follow the word of God and put it into practice, the devil knows you very well and he will not come to you. అప్పుడు సాతానికి దేవుడి వాక్యం తెలిసి కూడా అదే తప్పుల్లో ఉన్న మనిషికి ఏమి తేడా? What is the difference between Satan knowing what is sin? వాడు ఏ and even the మాత్రం person మార్పు who was- చెందలేదే. He did not repent, he did not change his ways. గుణపాఠం కూడా నేర్చుకోలేదే. He did not learn even through punishment. తప్పు సరిదిద్దుకోలేదే. He did not mend his ways. అతను ఏ స్థితిలో విశ్వాసాన్ని మోసగించుచు బంధింపబడ్డాడో మరలా విడుదల పొందక అదే మోసం కొనసాగిస్తున్నాడే. He was put into prison and after he was released, he committed the same blunders again and again. అంటే దేవుని ప్రజలను మోసం చేయటం అంటే చివరికి దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయడమే. మనుషుల్ని ప్రేరేపిస్తున్నాడు. He keeps on enticing people and ensures that people are getting provoked and they do sin again. వాడు మోసగాడు. వాడు నిన్ను మోసం చేయట్లేదు, నిన్ను దేవుణ్ణి మోసం చేసేటట్టు అభ్యాసం చేస్తున్నాడు నీకు. He is a deceiver. He is not deceiving you, but he is ensuring that you are deceiving God and he is ensuring that you do it regularly. అందుకే ఎవడు మిమ్మల్ని మోసపూర్చకుండా జాగ్రత్త పడుడి అని That's the చెప్పి. reason. See to that no one deceives you. చూసావా సాతాను యొక్క క్యారెక్టర్? Did you not see how Satan's character is? మరి దేవుని తెలిసాక కూడా అదే పనులు చేస్తే ఎవరికి సంబంధించిన వాడు? After knowing the sins and its consequences, if you're repeating the sins again, then who do you belong to? దేవుడికి నువ్వెవరో తెలియాలి. God must know who you are. తెలిస్తేనే దేవుడికి నువ్వెవరో తెలిస్తేనే నీకు దేవుడు ఎవరో గుర్తించగలుగుతావు. Only then you will be able to recognize God in your life. దేవుడికి నువ్వెవరో తెలిస్తే సాతానికి నువ్వెవరో బాగా తెలిసి నీ జోలికి రాడు. If God knows about your wonderful aspects, then Satan also knows and he will not come near you. సాతాను మోసం చేయడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తారు, కానీ డిసిషన్ నువ్వు తీసుకోవాలి. Satan will come on tempting you to put into sin, but you need to recognize and overlook and be far away from వాడికన్నా it. మరి ఎక్కువ శిక్ష మీకే ఉంటుంది. He will not be punished though. You will be punished because of you are the మరి one who నేను did it. వాక్యంలోనే మీకు నేర్పించాను కదా, ఎవరు మోసపరుచుకుని జాగ్రత్త పడాడని. ఆ వాక్యమే నీకు సాక్ష్యం పలుకుతుంది. I'm not telling you that you need to be aware that no one cheats you. 1 John 4:1-3. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయము మొదటి 3 వచనం. 1 John chapter 4 verses 1, 2 and 3. ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి. యేసుక్రీస్తు శరీరధారియే వచ్చినని ఏ ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది.
యేసు క్రీస్తు శరీరధారి అయి వచ్చినని, శరీరంలో కూడా రాగలుగుతారని ఏ ఆత్మ ఒప్పుకుంటుందో Whichever spirit acknowledges that Jesus Christ has come into the flesh, శరీరధారి అయి వచ్చిన ఆ ఆత్మ ఇంకొకరిలోకి వచ్చిన ఆత్మ వచ్చినట్టే కదా. మరి ఒక మనిషిలో దెయ్యం వచ్చినప్పుడు దెయ్యం పట్టింది అని అంటారు. మరి దేవుడు వచ్చినప్పుడు మరి ఎందుకు నమ్మరు? when a person is possessed by an evil spirit, people say he's been possessed by an evil spirit. But when godly spirit, the Holy Spirit comes and dwells inside a man, why is it you're not believing that the Holy Spirit is dwelling in that man? నేనే చెప్తున్నాను కదా పరీక్షించమని. Am I not telling you that you need to test every spirit? దేవుని సంబంధమైనవి కావో నువ్వు ఎలా గుర్తించగలుగుతావు? మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, విశ్వాసంలోను, వాక్యంలోను, లేఖనంలోను ప్రతిదీ నువ్వు గ్రహించి పరిశీలిస్తే ఎవరొచ్చారా అన్నది నీకు తెలుస్తుంది. You need to test every spirit, they are of God or not, in word, in speech, in conduct, in purity, and love. And with the spirit, you need to check whether it is from the Lord ఏ or not. ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది. 3వ వచనం, 3rd verse. ఏ ఆత్మ యేసును ఒప్పుకొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు. దీనిని బట్టియే దేవుని ఆత్మను మీరు ఎరుగుదురు. క్రీస్తు విరోధి ఆత్మ వచ్చినని మీరు వినిన సంగతి ఇదే. ఇదివరకే అది లోకములో ఉన్నది. లోకంలో ఉంది, మోసం చేస్తాది. Antichrist, నీలో వాక్యం లేకపోతే నువ్వు దాని మాటలు నమ్మేస్తావు, దేవుణ్ణే మోసం చేయడానికి రెడీ అయిపోతావు. లోపలేమో దేవుడిలోనే ఉన్నాను అని భ్రమలో ఉంటావు. and this is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. He's already there in the world. His role is to only deceive you. But you are caught up in the deception thinking that you are in the Lord, which is not true. అందుకే అనేకులు మోసపుచ్చుదురు అని వచ్చింది. అనేకులు అంటే కొన్ని వేల మంది, కోట్ల మంది ఉన్నారు లోకంలో, మోసం చేయడానికే ఉన్నారు కానీ క్రీస్తుని ప్రకటించే వాళ్ళు లేరు. That's the reason in verse 1 it says, many false prophets have gone out into the world. Since they are plenty in number, and the word of God, if it's not there inside you, you will be deceived. అందుకే తండ్రిని ప్రకటించడానికి ప్రభువు రావడం జరిగింది. To preach about God the Father, the Son was sent. కదా, ఎందుకంటే మనుషులు చెప్పింది, ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడింది నమ్మట్లేదు కదా. Because what the Son of God has to say and the prophets were saying, people are not believing. చూడండి, Luke 21 verse 8. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Luke chapter 21 verse 8, 8వ వచనము. ఆయన మీరు మోసపోకుండా చూచుకొనుడి, అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే ఆయన అనియు కాలము సమీపించిననియు చెప్పుదురు, మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. Take heed and you not be deceived. For many will come in my name saying, I am he, and the time has drawn near, therefore do not go after them. నేనే ఆయనని అని చెప్పడము నోటితో చెప్తారు గాని వాళ్ళ క్రియలలో మాత్రము అబద్ధమైన ప్రవర్తన కనబడుతూనే ఉంటది. Many people say that they are Christ, but in their actions and deeds there is nowhere close to Christ-like character. వీళ్ళ పని ఏంటి? What is the role of these క్రీస్తు people? బోధించిన సత్యాన్ని పక్కన పెట్టే బోధ వీళ్ళది. These people preach doctrines by laying aside the doctrine spoken by Christ. మొదటి వచనంలో ఏం చెప్పాను నేను? ఎవరు మోసపరచకుండా చూసుకోండి అని. అందులో ఏం చెప్పాను? దేవుడి సత్యాన్ని సగం చెప్పి సగం నొక్కేస్తారు. In the previous part, they was telling that many people only talk about one half of the truth. The other one they hide. వీళ్ళేంటి? ఉన్న సత్యాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు. And the second category are the people, whatever is there in the truth, they don't even talk about it. పక్కన పెట్టి ఏం జరుగుద్ది? And when you keep aside the truth, వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయాలు, then they start putting their opinions and ప్రచారం చేసుకుంటూ మనుషులు మోసం చేస్తారు. అందుకనే ఎవ్వరు వాక్యం తీరు. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, వాక్యం తీసి చదవరు. ఎందుకంటే 1-2 వాక్యాలకి ఎందుకు బైబిల్ తీసుకెళ్లడము? They don't even talk about the word of God, and they ensure that you also don't read the word of God. They don't even talk about the word of God, and then they say to read 1 or 2 scriptures, why should we carry the దేవుని Bible? సత్య గ్రంథంలో నుండి లేఖనాలు అవి దేవుని ప్రేమ కుమ్మరింపబడినట్టు లేఖనాలు మొత్తం ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అన్ని తీసి మీ మీద కుమ్మరించాలి.
You have to take the word of God from Genesis to Revelations and keep on pouring out scriptures so that people will be encouraged and knowing it. పాత నిబంధనలో ఏ తప్పులు చేశారో క్రొత్త నిబంధనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. Whatever has been mistakes in the Old Testament, the New Testament people are asked to remember. మీరు ఒక వాక్యం చెప్పండి, వాళ్ళకి వాక్యం కన్నా కల్పన కథలు బాగా గుర్తుంటాయి. They will remember only the stories, but they don't remember the word of God. అందుకే చెప్తున్నారు, మోసపుచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నా కూడా మోసం చేసుకుంటానికే రోడ్డు మీద కూర్చొని రెడీగా ఉంటారు. నేను మోసపోతాను, నన్ను మోసం చెయ్యనంటారు. It has been warned that many false prophets have gone to this world, and these people, they want to be trapped by the devil, and they say, come, I want to be cheated, come and deceive me. అట్టి వారి మాటలు వినొద్దు, Don't even hear those people. మోసపోవద్దు. Don't be deceived. ఆ మాటలు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో వారి జీవితాలను పరిశీలించండి. You need to examine the guy who's speaking the word of God. ఆ His life. మాట క్రీస్తు వారిదా అవునా కాదా అని గుర్తించండి You need to recognize whether these are the words of Christ or their own words. అని తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడండి. Then take heed and be careful. క్రీస్తే ఈ మాట చెప్తుంది మీకు. Christ himself is speaking these words. చూడండి, మార్క్ 13:6. మార్క్ సువార్త 13వ అధ్యాయము 6వ వచనం. మార్క్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 6. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే ఆయననని చెప్పి అనేకులను మోసపుచ్చెదరు. అయిపోయింది. అనేకులనే ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అందులోనే ఉంది. అనేకులను అని అక్కడ చెప్పబడింది కానీ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అయిపోయింది. For many will come in my name saying I am he and will deceive many. Many will come has already been fulfilled. It is taking place now. Luke 21:7. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 7వ వచనం. లూక్ చాప్టర్ 21 వర్స్ 7. అప్పుడు వారు బోధకుడా అలాగైతే ఇవి ఎప్పుడు జరుగును, ఇవి జరగబోవునని సూచన ఏమని ఆయనను అడుగగా 9th verse. 9వ వచనం. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు కలహములను గూర్చియు వినినప్పుడు జడియుకుడి, ఇవి మొదట జరగవలసి ఉన్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెప్పెను. 10th verse. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెను, జనము మీదకి జనము, రాజ్యము మీదకి రాజ్యము లేచును, అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును, తెగులును కరువులను తటస్థించును, ఆకాశంలోని మహా భయోత్పత్తములను గొప్ప సూచనలు పుట్టును. అంతే. మీరు భయపడొద్దని ఎందుకు చెప్తున్నారు తెలుసా? You know why the Lord వాళ్ళకి is saying do not be afraid? క్రీస్తుకి వారెవరో తెలుసు, వారికి క్రీస్తు ఎవరో తెలుసు కాబట్టి మీరు భయపడకండి. మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. If Christ recognizes you and you recognize the word of God inside you, you don't have to be afraid. నీలో వాక్యం లేదా? భయపడు, చాలా భయపడు. But if the word of God is not applied in your life, then you need to have fear. అందుకనే క్రీస్తు వలె అద్భుతములు చేయుచు మోసగించే వాళ్ళు వస్తారు. అందుకే అక్కడ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయని పరిగెడుతున్నారు. That's the reason. Don't be deceived. Many people will be deceiving by doing some miracles. వారు తోడేల స్వభావం కలవారై ఉండి గొర్రెల చర్మమును కప్పుకొని మోసగించుకుంటారు. These are ravenous wolves who have put on the sheep's clothing and have gone into this world to deceive. Luke 17:23. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 23వ వచనం. లూక్ చాప్టర్ 17 వర్స్ 23. వారు ఇదిగో ఇక్కడనని అదిగో అక్కడనని మీతో చెప్పిన ఎడల వెళ్ళకుడి వెంబడింపకుడి. వెళ్ళకుడి వెంబడింపకుడి. And they will say to you, look here or look there. Do not go after them or follow them. వెళ్ళకుడి వెంబడింపకుడి. Don't go and don't follow. ఆ మాటలు వినొద్దు. Don't even hear those people. ఆ మాటలు పట్టుకొని నడవద్దు. And don't walk according to those people. ఎలాగా? తోడేల స్వభావంతో వాళ్ళు నువ్వు ఎలా గుర్తుపడతావు? వాళ్ళు వాక్యమే కదా తీసి చెప్తారు. They take the word of God, but how will you recognize these wolves? వాక్యం చెప్పేటప్పుడు నీకు తెలియకుండానే నీకు చక్కగా నీ హార్ట్ బయటికి రావాలి, నీ లంగ్స్ బయటికి రావాలి, నీ కిడ్నీ బయటికి రావాలి, అన్ని బయటకు వచ్చి పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి, పరిశోధించాలి. వాక్యము నువ్వు ఇలా కూర్చుంటావు, అన్ని బయటకు వస్తాయి. ఆత్మ దాన్ని చక్కగా కడిగి మళ్ళీ నీ లోపల పెట్టేస్తూ ఉంటది. While you're hearing the word of God, your heart has to come out, your lungs, your kidneys, liver, and all the parts of the body should come out. And then the word of God will do the washing of the word when you're hearing the sermon. చూడండి, Luke 17:23 మళ్ళా చదవండి. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 23వ వచనము. Read Luke chapter 17 verse 23 once again. వారు ఇదిగో ఇక్కడనని అదిగో అక్కడనని మీతో చెప్పిన ఎడల వెళ్ళకుడి వెంబడింపకుడి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడికే వెళ్తాను. Many people say, I go to the church while I was born. మరి నీ జీవితం ఏంటి? But what about your life when it's not transformed? ముందు పెట్టు, Keep that and tell me. అక్కడికే వెళ్ళు. You go to the same place. నీ జీవితం ఏంటి? But what is your life? ఇవన్నీ పారంపర్య ఆచారాలు కాదు.
Are you దేవుడు not చెప్పారా? Are you not following the vain నీకు traditions of వాక్యం man? వద్దా? Don't you want the word? which మన్నా corrects వద్దా? you? Don't you want the manna? సత్యం తెలుసుకోవా? Will you not know the truth? దైవ జ్ఞానం నీకొద్దా? Don't you want to know దైవ godly జ్ఞానం wisdom? ద్వారా నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకోవద్దు. Will you not mend your family because దైవ of జ్ఞానం godly ద్వారా wisdom? నీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవద్దు. With godly wisdom, don't you want to change your దైవ life? జ్ఞానం ద్వారా నీ జీవితంలో ఉన్న రోగాల్ని స్వస్థపరచుకోవద్దు. Will you not heal yourself through the word of God? నీ గురించి ఆలోచించు, బయట వాళ్ళ గురించి కాదు. Think about yourself, not about ఎందుకంటే outsiders. నీకు ఇప్పుడు దాకా వాక్యం నేర్పించింది నువ్వెలా ఉన్నావు అని చూస్తాను. పక్క వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో నాకు అనవసరం. Because all I've been teaching is how you are according to the word of God, not the person sitting next to you. చూడండి జాన్ 6:37. యోహాన్ సువార్త 6వ అధ్యాయము 37వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 37. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారు అందరూ నా యొద్దకు వత్తురు, నా యొద్దకు వచ్చు వానిని నేను ఎంత మాత్రమును బయటకు త్రోసివేయను. నెక్స్ట్ 38వ వచనం. నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకున్నటకు నేను రాలేదు, నన్ను పంపిన వారి చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకములను దిగి వచ్చి తిని. ఆయన నాకు అనుగ్రహించిన దాని అంతటిలో నేను ఏమీయూ పోగొట్టుకొనక అంత్య దినమున దాని లేపుటయే నన్ను పంపిన వాని చిత్తమయ్యున్నది. నెక్స్ట్ కుమారుని చూచి ఆయన యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నిత్య జీవం పొందుటయే నా తండ్రి చిత్తము. అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుదును. అయిపోయింది. దైవ గ్రంథం అంతా కూడా నీకు అందులోనే ఉంది. The entire scriptural references that has been spoken right now is there. మీరు నన్ను చూచి ఉండియు విశ్వసింపక ఉన్నారని మీతో చెప్పి తిని. చూసి కూడా విశ్వాసం పెట్టుకోవట్లేదు. నీ జీవితంలో దేవుని చూడలేదా? After seeing also in verse 36, but I said to you that you have seen me, మరి yet నా you do not జీవితంలో ఇవన్నీ జరిగింది దేవుడి వల్లనే అన్నప్పుడు నువ్వు దేవుణ్ణి నీ ఎదుర్కొండా ఉన్న దేవుని గుర్తుపట్టట్లేదంటే మరి నీకు ఎవరిచ్చారో చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. After knowing all this also, if you do not believe, means you need to check and analyze yourself. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు, నా యొద్దకు వచ్చు వానిని నేనెంత మాత్రం బయటికి త్రోసివేయను. We come నా into- నోటితో నేను ఎప్పుడు ఎవరిని బయటకు తోయలేదు, త్రోసివేయను. లేఖనం చెప్తుంది. The word of God very clearly says, I will by no means cast a person out. నేను ఎవరిని తోసివేయలేదు. I have never cast out నీ anyone. ఆలోచనతో నువ్వు వెళ్ళావేమో గాని నా నోటితో నేను ఎవరిని తోసివేయలేదు. You went out because of your own wrong intentions and thoughts. I నీ have not సొంత cast out. ఆలోచనతోను నీ సొంత అభిప్రాయాలతోను నీకు నచ్చక నువ్వు వెళ్ళావే గాని నేనెవరిని తోసివేయలేదు. With your own thought and with your own understanding, you went out, but I have not sent out anybody. ఎందుకంటే లేఖనము నెరవేర్చాలి కదా. Because the word has to be fulfilled. లేఖనము నా యొద్దకు వచ్చువాని నేను ఎంత మాత్రం త్రోసివేయను అనింది. కానీ పాపము ఉన్నప్పుడు పాపము నుండి బయటకు రాకపోతే ఆ మనిషినికి బుద్ధి చెప్పడానికి దూరం పెడతానేమో గాని త్రోసివేయను. I will never cast out anybody, and I have never done that. But the word of God has to come. But you are living in sin and continue to living. That's the reason for punishment's sake you are gone నా out. ఇష్టమును నెరవేర్చుకుంటకు నేను రాలేదు, నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి తిని అని లేఖనం చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు వింటున్న లేఖనములో ఆ వాక్యం కనబడుతుంది. నువ్వు వినే ఆలోచనలో రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో ఆ వాక్యం కనబడుతుంది. ఏ విధంగా ఆయన పంపి ఉన్నారు, ఈ లేఖనం ఆయన ద్వారా నేను పొందుకున్నాను అని నువ్వు నమ్మితే ఈ వాక్యాన్ని 38వ వచనాన్ని నువ్వు నమ్మగలుగుతావు. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు. 39వ వచనము, నా ఇష్టము నెరవేర్చుకొనుటకు నేను రాలేదు, నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకము నుండి దిగివచ్చి తిని. చిత్తాన్ని గ్రహిస్తే నువ్వు దేవుని గ్రహిస్తావు. లేకపోతే మీరు నన్ను చూచి ఉండి విశ్వసింపక ఉన్నారని మీతో చెప్పి తిని వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని వెళ్తారు. Only when you understand the will of God, only then you can come. Otherwise, you will not believe because you are not seen him properly. కానీ నమ్మిన వారందరినీ పోగొట్టుకోరు, యుగాంతము అందున వారందరినీ లేపుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు గుర్తించారు. But to the people, వాక్యానికి వాళ్ళెవరో తెలుసు, వారికి వాక్యము తెలుసు. సాతానికి వాళ్ళెవరో తెలుసు, అందుకే వాడిని ముట్టరు. the word of God knows that person, and the person knows the word of God. Satan also knows that this person is in the word and in the Lord. That's the reason he will not touch that people. Deuteronomy 13 verse 1-3. ద్వితీయోపదేశకాండము 13వ అధ్యాయము మొదటి 3 వచనంలో. Deuteronomy chapter 13 verses 1-3.
ప్రవక్తయే గాని కలలు కనువాడే గాని నీ మధ్య లేచి నీ ఎదుట సూచక క్రియ అయినను మహత్కార్యమును అయినను చేసి నీవు ఎరగని ఇతర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము రమ్మని చెప్పిన ఎడలా అతడు నీతో చెప్పిన సూచక క్రియ గాని మహత్కార్యము గాని సంభవించినను ఒకవేళ జరిగినను ఆ ప్రవక్త మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. You should not listen to the words of that false prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you will love him. ఏలయనగా మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను మీ పూర్ణ హృదయముతోను మీ పూర్ణ ఆత్మతోను ప్రేమించుచున్నారో లేదో తెలుసుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును ఈ విధముగా దొంగ ప్రవక్తల ద్వారా అద్భుతములు చేయించి మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తున్నారు అన్నది జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Remember, the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So he will ensure these false prophets will do miracles and signs and wonders. But to check whether you would stand or not, God will send them. ఈ విధంగా పరీక్షిస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పు, ఎంతమంది అక్కడ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ ప్రవచనాలు జరుగుతున్నాయి, అక్కడ అవి జరుగుతున్నాయి. Many people run after miracles and healings and signs and wonders. But God is clearly telling that he is going to test them. అతడు నీతో చెప్పిన సూచక క్రియలే గాని మహత్కార్యమే గాని సంభవించినను ఆ ప్రవక్త మాటలు కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. Verse 3. In verse 2 in English it says, the signs and wonders will definitely come to pass which this false prophet and dreamer has said. And in verse 3 it clearly says, you shall not listen to the words of that prophet or the dreamer of the dream. మరి నా మార్గములు అన్యాయములను చెప్తున్నారు కదా ఇశ్రాయేలు జనాంగములారా, మీ మార్గములే కదా అన్యాయమైనది. Oh, people of Israel, and you people are telling that my ways are not fair and just. Are not your ways unfair and unjust? నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఇది నిజంగా సంభవించునను నువ్వు నమ్మవు. And even if it is truly happening also, you will not believe. మోషే చేతిలో ఉన్న కర్ర అహరోను విసిరినప్పుడు పాము అవ్వలేదా? When Aaron threw the staff, did it not turn out to be a మరి serpent? ఫరో మంత్రజ్ఞులు కూడా కర్ర విసిరినప్పుడు పాము అవ్వలేదా? When the magicians threw the staffs of belonging to Pharaoh, did that not also turn to a serpent? నువ్వు ఏ పాము నమ్ముతున్నావు? Which serpent, which rod are you believing? దేవుడు శక్తిమంతుడు. God is all powerful. ఆ ఫరో మంత్రజ్ఞుల పాముని మోషే విసిరిన ఆ కర్ర యొక్క పాము మింగేసింది. And the staff that was thrown by Aaron that devoured all the serpents of the magicians of Pharaoh. అది దేవుని యొక్క శక్తి. That is the power of God. ఇక్కడ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయి, అక్కడ అద్భుత కార్యాలు. ఏదైతే ఏంటి, వాక్యమే కదా. మరి వాక్యమే చెప్తుంది నా మాటల్ని దొంగల నుంచి బోధిస్తున్నారని. People says we have to go behind miracles where it is more, healings wherever it is more. Let's go to this church is big. And people also says wherever we go it's the word of God. But the word also says they have stolen my word and they're preaching ఏం you. చేసేది? సత్యాన్ని సగం చెప్పి సగం నొక్కేస్తున్నారు. What shall we say to these people? They're telling half truth and suppressing the other half. ఆ ఉన్న సత్యాన్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. And whatever is the remaining truth, they are also keeping it aside. మరి ఉన్నది ఉన్నట్టు సత్యం చెప్తే అది తప్పుడు బోధలాగే ఉంటది. ఎందుకంటే ఆ తప్పుడు బోధలో ఆ నిజమైన సత్యంలో ప్రతి దానికి లేఖనం ఉంటుంది, నువ్వు మాట్లాడేదానికి లేఖనం ఉండదు. And when the truth is being spoken in completion and totality, people say this was false doctrine. But this is the truth and people don't believe it. ఈ విధంగా చెడు మార్గమునకు ప్రజలను ప్రేరేపించే ప్రవక్తలు ఉంటారు కాబట్టి అనేకులు మోసపుచ్చెదరు. అనేకులు. There's so much of deception. Many false prophets will come to deceive. మరియు ఆత్మను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి, కానీ ఆత్మను దేహమును కూడా నరకములో నశింప చేయగలవానికి మిక్కిలి భయపడుడి. Don't believe that person who is going to kill only your body, but fear that who can kill both body and the soul. భయపడద్దు. You don't have to be afraid. దేహాన్ని చంపే వాళ్ళకి భయపడద్దు, ప్రవోక్ చేసే వాళ్ళకి భయపడద్దు. ఎవరికి భయపడాలి? Who should you be afraid of? ఆత్మను దేహమును కూడా నరకములో నశింప చేయగలవానికి భయపడాలి. Matthew chapter 10 verse 28, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and the body in hell. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 28-29 28-29 వచనములు. నేను వాటికి నిత్య జీవమును ఇచ్చుచున్నాను గనుక
అవి ఎన్నటికీ నశింపవు. ఎవడను వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు. వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు కనుక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడును వాటిని అపహరించలేడు. క్రీస్తు యొక్క పని ఏంటంటే తండ్రి యొక్క హృదయాన్ని, తండ్రి యొక్క ఆలోచనని ప్రజలకి నేర్పించి ఆయనకిష్టంగా ఉండేటట్టు జీవించి వాళ్ళు జీవించే జీవితాన్ని తీసుకెళ్లి తండ్రి చేతిలో పెడితేనే నా పని సంపూర్ణమవుతుంది అని అర్థం. అదే తండ్రి చిత్తము. The perfect will of God is this. The Lord Jesus Christ says that the person should change according to the word of God and then hand that person to God the Father. And that is the satisfaction. 29th verse. 29వ వచనం, verse 29. వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు గనుక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడను వాటిని అపహరింపలేడు. నెక్స్ట్ వర్స్. నేనును తండ్రిను ఏకమై ఉన్నామని వారితో చెప్పెను. అంతే. We have read verse 29 and 30 also of John chapter 10. ఇద్దరు ఏకమై ఉన్నాము అని అంటే మీరు కూడా ఏకమై ఉండాలనే ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది. I am my Father are one. That's what Jesus said. And at the same time it is reminded to us also మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును కూడా మనతో ఏకమై ఉండాలనేదే క్రీస్తు కోరుకునేది. The Lord desires that just as Father and Son are one, we also have to become one among them. కానీ ఎలా నేర్పిస్తున్నారు? నీతిమంతులు లేరు, ఒక్కరు లేరు అని నేర్పించుకుంటూ మనుషుల్ని పాపాల్లో పోషించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. But they are feeding people into sin by telling there is none righteous, no one righteous, therefore he cannot be righteous. 2 Thessalonians 2:9. రెండవ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. నశించుచున్న వారు తాము రక్షింపబడుటకై సత్య విషయమైన ప్రేమను అవలంబింపకపోయిరు గనుక వారి రాక అబద్ధ విషయమై సమస్త బలముతోను నానా విధములైన సూచన క్రియలతోను మహత్కార్యములతోను దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనబరుచు బలమును అనుసరించియుండును. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నశించుచున్న వారు రక్షింపబడుటకై నశించిపోతున్న వాళ్ళు, The people who are getting destroyed, దేవుని నుండి వెళ్ళిపోయిన వారు దేవునికి కనెక్ట్ అవ్వాలి, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళు నడిపించేస్తున్నాడు సాతాను గాడు. Satan is leading those people that people should not repent. He does not want people to repent and turn towards God. అందుకే వాళ్ళు సాతాను యొక్క స్వభావం ధరించుకుని ఉంటారు వాళ్ళు. That's the reason they have the characteristics of Satan. ఎందుకంటే నశించిపోతున్నారు. Because they are destroyed. వారు రక్షింపబడడానికి సత్యాన్ని నమ్మట్లేదు, సత్యాన్ని వినట్లేదు, సత్య ప్రకారం నడవట్లేదు. They are not going according to the truth. They are not going into the righteous way so that they may be saved. అందుకే క్రీస్తు రాక అబద్ధము అని నమ్ముతున్నారు. And that's the reason they believe that coming of the Lord is delayed. అందుకనే ఎక్కడైనా వాక్యమే కదా అని వింటున్నారు. That's the reason they go and listen to every preacher. అందుకనే అక్కడ మహత్కార్యాలు జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ సూచక క్రియలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. That's the reason they say they believe in the lying wonders with powers and signs and wrong things. వారిలో ఏం కనబడుతుంది? What can be seen? వారి ప్రవర్తన మారిపోతుంది, మాటలు మారిపోతుంది, ఆలోచన విధానం మారిపోతుంది, రిసీవ్ చేసుకునే విధానం మారిపోతుంది. They change the way of speech, their conduct, and everything is getting changed into the wrong way. 10th verse చూడండి. Read verse 10. 10వ వచనము. దుర్నీతి పుట్టించు సమస్త మోసముతోను నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనపరచు బలమును అనుసరించియుండును. సాతాను కనపరచు బలము అంటే సాతాను యొక్క ప్రవర్తన. చూడు జాన్ 8:44 కెళ్ళండి, మళ్ళా తిరిగి వద్దాం దీనికి. We'll come back to 2 Thessalonians 2nd chapter 9 and 10 verses, but let's go to John chapter 8 verse 44. ఏ బలం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు? What kind of strength they have? యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 44వ వచనము. మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చు కోరుచున్నారు. తండ్రి దురాశ ఏంటి? ప్రొవోకింగ్, బ్లేమింగ్ అదర్స్. The father of the devil, he is a liar. His role is to only tell lies and deceive. ఎందుకంటే అపవాది సంబంధులు కదా, వాళ్ళ బలమే కనబడుతుంది. Because they belong to the devil, they have the traits of the devil. ఆ తండ్రి యొక్క దురాశ ఏంటి? What is the role of the desires of the క్రీస్తుని father? ప్రొవోక్ చేయలేదా? Did he not provoke Christ? నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు పై నుంచి కిందకు దూకు. వాక్యం చెప్తుంది కదా, నీ పాదాలకి రాయి తగలకుండా దేవుడు ఎత్తి పెట్టుకుంటారని. దూకు, నేను చూస్తా. Satan was quoting Psalms 91 to Christ, telling that if you're truly the Son of God, jump from heaven, jump from the storied building, so that the angels will come and not ensure that your foot gets dashed. అప్పుడు నమ్ముతా నేను. You do that and then I will believe you. Satan was provoking Jesus Christ. మరి దూకేశారా?
But did Jesus Christ jump? ఎందుకంటే ఆయనలో ఈగో లేదు కాబట్టి. Because there was no ego, he didn't have to accept ఇతను that. ప్రొవోకింగ్ చేసినట్టు ఆయన ప్రొవోకింగ్ చేయలేదు కాబట్టి. Jesus did not retaliate. నీ దేవుడికి నువ్వు మొక్కాలి అని అన్నారు. He says you should bow down or listen to అది the Lord your God alone. వాక్యము తీసి మాట్లాడాలి. You have to take the word of God and speak to them. సరే, ఏది ఆ రాయిని అప్పం చేసుకుని తిని చూద్దాం, అప్పుడు నమ్ముతా నిన్ను. And the devil said, okay, convert these stones into bread, then I will believe you. మనుషులు ఈ లోకములో ఉన్న తిండి చూసి బతకలేదు, ఈ లోకములో ఉన్న డబ్బు చూసి బతకలేదు, ఈ లోకములో ఉన్న అద్భుత కార్యాలు చూసి బతకలేదు, కానీ దేవుని నోటిలో నుండి వచ్చి మాట ద్వారా బతుకుతారని లేఖనం చెప్పింది. The word of God is very clear that man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. That means bread is not the worldly food that you're eating, all the miracles or the healings or the deliverance that is taking అందుకే place. ఈ కార్యం చేయమను అప్పుడు నమ్ముతా, ఆ కార్యం చేయమను అప్పుడు నమ్ముతా, ఇది చేయమని అప్పుడు నమ్ముతా. ఇదిగో వాక్యం అదే చెప్తుంది కదా. That's how these people who belong to the devil, they say, okay, let this miracle take place, I will believe. Let this healing take place, then I will believe. The word clearly says about these ఆది people. నుండి వాడు నరహంతకుడై, అంటే ఏం చేస్తున్నాడు, సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడి మనుషుల ఆత్మల్ని నలిపి చంపేస్తున్నాడు. He was a murderer from the beginning. He wants to crush the people's faith in the Lord. సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాదు. He was not a person who stood in truth at all. వాని యందు సత్యమే లేదు. And there is no truth at all in him. వాడు అబద్ధం ఆడినప్పుడు, వాడు ఎదుటి వారి విశ్వాసాన్ని చెడగొట్టేటప్పుడు సాతాను యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి మాట్లాడతాడు. When he speaks a lie, when he wants to deceive another person, he speaks from his own resources, for he's a liar and a father of వాడు అబద్ధికుడు, అబద్ధమునకు జనకుడై ఉన్నాడు, కానీ అవి నమ్ముతారు. He is a liar. Satan is a liar and a father of it. And these people want to believe these lies, thinking that it's the truth. 45వ వచనం, నేను సత్యంనే చెప్పుచున్నాను కనుక మీరు నన్ను నమ్మరు. But because I tell you the truth, you do not believe me. We read verse 45. నా యందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును? నేను సత్యము చెప్పుచున్నది ఎడల మీరెందుకు నన్ను నమ్మరు? Which one of you convicts me of sin? And if I tell you the truth, why don't you not believe me? ఈ ప్రవర్తన ఉందని 2 Thessalonians 2nd chapter లో చెప్తున్నారు. వెళ్ళండి ఇప్పుడు. Now go back to 2 Thessalonians 2nd chapter. You will know that these type of characters are prevailing. 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11th verse. 11వ వచనము. ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి యందు అభిలాష గల వారు అందరూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నారు. And here is a surprising reference in verse 11. It says, and for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie. నీ దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు కాబట్టి నీ దేవుడు చెప్పినట్లు అబద్ధము చెప్పుకుంటూ, మోసము చేస్తూ, నరహత్య చేస్తూ, సత్యమును అవలంబించకుండా, దేవునికి ఇష్టంగా జీవించకుండా ఉన్నావు కాబట్టి నీ దేవుడైన సాతాను నిజమైన దేవుడి దగ్గర నుండి మోసం చేసే శక్తిని నీ దేవుడు నీకు పంపుతున్నాడు. Since you said that God is only love and God does not rebuke or correct, that's the reason you believed in that particular lie. And that God for you is not God the Heavenly Father, but Satan has become your God. And God will send strong delusion in your life so that you will believe these type of lies thinking that it is truth. మోసము చేయు శక్తికి నీ మీదకి పంపడానికి ఎవరు రికమెండ్ చేశారు? Who has recommended that a strong delusion should come into అది your life? రికమెండేషన్ వల్లే నీ దగ్గరకు వచ్చిందమ్మా. It's come because you have been recommended strongly. ఎందుకంటే వాడు చెప్పిన మోసాన్ని నువ్వు నమ్మి దాని మీద నడిచి దాన్ని వెంబడించి దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నావు కాబట్టి నిన్ను మోసపరిచిన నీ దేవుడైన సాతాను తండ్రియగు ఆది దేవుని దగ్గర నుండి పర్మిషన్ తీసుకొని నీ దగ్గరికి మోసం చేయు శక్తిని పంపించాడు. You have made Satan as your God and you believed in the lie. That's the reason he went to God the Father, took permission that you should be deceived and you should believe in the lies. And he has taken the permission and entered into your life. అది దేవుడి చిత్తం కాదు. But that's not the will of God. That's not the plan of God. అందుకే క్రీస్తు అటువంటి పనులు చేయలేదు. That's the reason Christ did not do these type of things. సాతాను నుండి కాపాడుకునేటటువంటి వాక్యమే నేర్పిస్తూ బుద్ధి చెప్పి గద్దించి సాతాను నుండి వాళ్ళని కాపాడుకుంటున్నారు. But Jesus Christ, on the other hand, will tell with love, with chastening, with rebuke, and punish you also, so that you would be saved
from this empty deceit of the devil. అది తండ్రి చిత్తము కాదు. But that's not the will of God that you should be అందుకనే deceived. నీ దేవుడైన సాతాను యొక్క చిత్తం నువ్వు జరిగిస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు అలా ప్రవర్తిస్తున్నావు. నువ్వు దేవుడి విషయంలో పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నావు. You are believing in the lies of the devil and you're behaving like Satan, and then you're also finding fault with godly children. 2 Timothy 2:19. 2 తిమోతి 2:19 2 తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్స్ 19. అయినను దేవుని యొక్క స్థిరమైన పునాది నిలకడగా ఉన్నది, ప్రభువు తన వారిని ఎరుగును అనునదియు, ప్రభువు నామమును ఒప్పుకొని ప్రతివాడు దుర్నీతిని తొలగిపోవలెను అనునదియు దానికి ముద్రగా ఉన్నది. ముద్ర కదా. There's a seal that has been found, that has been put on this నీ person. సాతాను పునాది కదలొచ్చు, నీ పునాది కదిలిపోవచ్చు, కానీ దేవుని పునాదిని ఎవ్వరు కదల్చలేరు. Satan's foundation will be removed, even your foundation may be removed, but God's foundation stands firm forever. ఎందుకంటే ఆకాశం ఆయన సింహాసనము, భూమి ఆయన పాదపీఠము, ఎవ్వరు కదల్చలేరు. Because heaven is his throne and earth is his footstool, and nobody can shake that foundation. ఆయనని కదిల్చావనుకో నువ్వు తునకలు అయిపోతావు. But if you want to make an attempt to remove the foundation, you will be ఆయన thrown into స్థిరమైన పునాది నిలకడగా ఉంది, ప్రభువు తన వారిని ఎరుగును. But the Lord knows who are his, because the foundation is very strong. తెలుసు తన వారు ఎవరో, పరిశుద్ధులెవరో బాగా తెలుసును. He knows who belongs to him and who are the pure and the holy people. కాబట్టి బాగా తెలుసు కాబట్టి వారిని మాత్రము దుర్నీతి నుండి తొలగిపో, వీటి నుండి తొలగిపో అని కాపాడుకుంటారు. అదే వాక్యం అంటే. And God will protect you to keep you far away from the tempter దేవుడు or the deceiver. వాక్యము బుద్ధి చెప్పడానికి, కాపాడుకోవడానికి, ఆ అపవాది యొక్క సంతతి నుండి రక్షించుకోవడానికి వచ్చేది దేవుడి వాక్యము. The word of God has come so that you will not be deceived and you should not follow the wicked schemes of the devil. చూడండి రెవల్యూషన్ 13:13. ప్రకటన గ్రంథము 13:13 రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 13. అది ఆకాశము నుండి భూమికి మనుషుల ఎదుట అగ్ని దిగవచ్చునట్టుగా గొప్ప సూచనలు చేయుచున్నది. ఎవరు? అపవాది ఈ గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతాడంట. It's talking about the devil. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on earth in the sight of men. మీరు డ్యూటరానమీ 13:3 ఎప్పుడు మర్చిపోకండి. అద్భుత కార్యాలు చేసింది కూడా చూసి దేవుడు చేశారని వెళ్ళిపోతారేమోనని. Deuteronomy 13:3, never forget, because the deceiver, the false prophets will do so many signs and wonders and people believe and go. దావీదుకు అదే అవకాశం వచ్చింది కదా, సౌలుని చంపినప్పుడు దేవుడే నీకు అప్పగించాడని చెప్పాడు, కానీ దావీదు నమ్మాడా? David had a wonderful opportunity to eradicate Saul and people were telling him to kill Saul, but did he do that? ఎందుకంటే దేవుడు బాగా తెలుసు, దావీదు ఎవరో దేవుడికి తెలుసు. Because God knew David and David knew God very well. రెవల్యూషన్ 12:9. ప్రకటన గ్రంథము 12:9. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాననియు పేరుగల ఆది సర్పమైన ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడెను, అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను, దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడిరి. పడద్రోయబడెను అనుందా, పడిపోబోతున్నారు అనుందా? Does it mention that he will be thrown or he is going to be thrown? అంటే ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లోకంలో మన గెస్ట్లందరూ. Now all these uninvited guests are there into this world. వాళ్ళు నీ దగ్గరికి నీ గెస్ట్లు లాగే వస్తారు, చూసుకో. And they will come to your homes, into your lives as if they are guests in your life. అందుకైనా డ్యూటరానమీ 13:3 చూసుకోని. That's the reason I told, remember Deuteronomy chapter 13:3. మాథ్యూ 24:11. మత్తయి సువార్త 24:11 మాథ్యూ చాప్టర్ 24:11. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువరిని మోసపరిచెదరు. అదే చెప్పాను కదా ఈ విధంగా మోసం చేస్తారని. There are many false prophets will rise up and deceive many. 2 John 1:7. 2 యోహాను 1:7. 2 John chapter 1 verse 7. 7. యేసుక్రీస్తు శరీరధారియే వచ్చునని ఒప్పుకొనని వంచకులు అనేకులు లోకములో బయలుదేరి ఉన్నారు. అమ్మయ్య, సగం పని అయిపోయింది. For many deceivers have gone out into this world who do not confess Jesus Christ has come into the flesh. This is the deceiver. ఎందుకంటే వాళ్ళకి యేసుక్రీస్తు శరీరధారియే వచ్చారని వాళ్ళు నమ్ముతారు, కానీ వాళ్ళ బోధలో రాలేదని నమ్మిస్తారు. They believe that Jesus Christ came into the flesh, but the way they preach as if Jesus Christ did not come in the flesh. ఒప్పుకోనని వంచకులు. These are people who don't want to believe. ఎందుకు ఇవన్నీ? నువ్వు క్రీస్తు అయితే చెప్పు అన్నారు కదా ఆ వంచకులు. These are the people who said, tell me all things plainly, are you really Christ? These are the ones. వాళ్ళే
These are the ones. ఒప్పుకోరు, కానీ ఉన్నారు అని వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ ఒప్పుకోరు. They believe that Jesus Christ is true, but they don't want to act అందుకని accordingly. మిగతా వాళ్ళని కూడా ఒప్పుకోనివ్వకుండా చేస్తారు. So therefore, they will not allow others also to confess. 2 తిమోతి 3:13. 2 తిమోతి 3:13 2 తిమోతి చాప్టర్ 3 వర్స్ 13. అయితే దుర్జనులను వంచకులను ఇతరులను మోసపరచుచు తామును మోసపోవచ్చు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. చివరి దినాలు కదా, వాళ్ళు మోసపోతారు, మిగతా వాళ్ళని మంచి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా మోసం చేసుకుంటూ వెళ్తారు. 2 Timothy 3:13, but evil men and impostors will grow words and words, deceiving and being deceived. మోసపరచుచు వాళ్ళు మోసపోవచ్చు, అంతకంతకు చెడిపోతారు. They will get deceived and they deceive others also. 2 Corinthians 11:13. ఎందుకంటే మరి ఈ రోజు లేఖనము దేవుడు వెక్కిరింపబడుడు చూసుకోడి, ఎవరు మిమ్మల్ని మోసపుర్చకుండా చూసుకోకుండా అన్నారు కదా, నేను నేర్పిస్తున్నా అంతే, మీ ఇష్టం. Now I'm teaching you, see to that no one deceives you with empty words, philosophy or vain traditions and all, and that no one deceives you. చదవండి ఇప్పుడు. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11:13 2 Corinthians chapter 11 verse 13. ఏలయనగా అట్టివారు క్రీస్తు యొక్క అపోస్తుల వేషము ధరించుకుని వారై ఉండి దొంగ అపోస్తులను మోసగాండునకు పనివారినై ఉన్నారు. నెక్స్ట్. ఇది ఆశ్చర్యము కాదు, సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచున్నాడు గనుక వారి పరిచారకులను నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించుకున్నట గొప్ప సంగతి కాదు, వారి క్రియలు చొప్పున వారికి అంతము కలుగును. తప్పక దాని యొక్క ఫలము వారు అనుభవించవలసిందే. For sure these people have to bear the consequences. నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించడం గొప్ప విషయం ఏమి కాదు వాళ్ళకి, ఎందుకంటే దేవుడు భయం వాళ్ళకి లేదు. They don't have the fear of the Lord, so acting righteously or holy thing is not a great thing for them. ప్రవక్త చెప్పిన మాటలు వినకుండా గర్వించి ఇశ్రాయేలు జనాంగం పాపం చేయడం వలన బబులోను దేశానికి కొనిపోబడ్డారు. People were led to captivity to Babylon because they did not believe in the prophet. అదే ప్రకటించిన జర్మనియాని మాత్రము బబులోను దేశస్థులు ఎంతో ప్రేమతో అతనికి మోకరించి, అయ్యా నువ్వు ఒక్కడివి వెళ్తావా, నువ్వు నాతో ఉంటానంటే ఉండు నాయనా, కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తానంటే చెప్పు, మేము మీకు సహాయం చేస్తామని ఆ బబులోను దేశస్థులు అన్నారు. కానీ దేవుని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్న ఇశ్రాయేలు జనాంగము బబులోను దేశానికి కొనిపోబడ్డారు. వాళ్ళు చాలా దుర్మార్గమైన మనుషులు. And the same Babylonians, the captain of the army, Nebuchadnezzar, was telling that to prophet Jeremiah, sir, you can go wherever you want, you have the liberty. But the people who neglected the words of prophet Jeremiah were held captive and gone to captivity. అదే శత్రువులు జెర్మియాకు మర్యాద ఇచ్చారు, అదే శత్రువులు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు. The enemies gave respect and honor to prophet Jeremiah, and the same enemies took the Israelites as captive. ఇది దేవునికి అవిధేయత వలన జరిగిందని గ్రహించరు. ఏముంది, యుద్ధం చేశాము, సరే ఓడిపోయాము, అందుకని పట్టుకెళ్లారు, ఇందులో ఏముంది అని అంటారు. But they don't realize that folly. They only think, yes, I went for a war, I lost the battle, what's the big thing about it? అందుకే చూడండి వాక్యం జాన్ 8:24. యోహాను సువార్త 8:24 జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 24. కాగా మీ పాపములలో నుండి మీరు చనిపోవుదురని, మీ పాపములలోనే ఉండి చనిపోదురు. Therefore I said to you that you will die in your sins, and if you do not believe that I am he, you will die in your మీతో sins. చెప్పుచున్నాను, నేను ఆయననని మీరు విశ్వసింపని ఎడల మీరు మీ పాపములోనే ఉండి చనిపోవుదురని వారితో చెప్పాను. We just now read John chapter 8 verse 24. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? 25th verse చూడండి. 25 verse 25. కాబట్టి వారు నీవు ఎవరవని ఆయనను అడుగగా, మళ్ళీ అడిగారు. And they said to him, who are you? They asked the same question again. ఏమన్నారు తర్వాత? యేసు వారితో, మొదటి నుండి నేను మీతో ఎవడినని చెప్పుచుంటినో వాడినే. అంతే. And Jesus said to them, just what I have been saying to you from the beginning. 26వ వచనం. Verse 26. మిమ్మల్ని గురించి చెప్పుటకును తీర్పు తీర్చుటకును చాలా సంగతులు నాకు కలవు గాని చాలా ఉన్నాయి. నన్ను పంపినవాడు సత్యవంతుడు, నేను ఆయన యొద్ద వినిన సంగతులే లోకములకు బోధించుచున్నానని చెప్పెను. అంతే. ఎవరు మోసం పురుచుకుండా చూసుకోండి, అనేక మంది మోసం చేస్తారు కదా, మోసం చేసి వాళ్ళ దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారేమో చూసుకోండి. See to that no one deceives you. And deceiving, not only deceived, they think that God is worshipped, but it is the devil who's been worshipped there. John 5:43.
యోహాన్ సువార్త 5వ అధ్యాయము 43వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 43. నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చియున్నాను, మీరు నన్ను అంగీకరింపరు. మరి ఒకడు తన నామమున వచ్చిన ఎడల వానిని అంగీకరింతురు. ఏ వాక్యం ఏంటి? ఎక్కడైనా ఒకటే కదా. I have come in my Father's name and you don't receive me. If another comes in his own name, you will receive that person. This is the people who says, wherever I go, it's a word of God, so I can go and listen to any preacher. అది నమ్ముతారు కానీ వాళ్ళ జీవితం గురించి కానీ ఆ డెలివరెన్స్ గురించి కానీ బయటికి రావాలనే ఉద్దేశం ఏ కోశానా లేదు వాళ్ళకి. They believe in these type of preachers, but they don't understand that they have to come out of అలాంటి వారు బుర్రకథలు వినటానికి వెళ్ళండి. For those type of people, go and hearing this tales and fables. ఎందుకంటే అనవసరంగా టైం వేస్ట్. వాక్యం విన్నా ఒకటి వినకపోయినా ఒకటి. You hear the word of God or don't hear of the God, you're wasting your time over there. మోసం చేసేవాడినే నమ్ముతారు అని క్రీస్తే చెప్పేశారు. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. ఏమి ఆ కాలం ఈ కాలం ఏం తేడలేదు. డ్రెస్సింగ్ మారింది, మనుషులు మారారు, ఆలోచన విధానం మారిందేమో కానీ దేవుడి విషయంలో అదే మోసం, అదే అన్యాయం, అదే జరుగుతూ వస్తుంది. The traditions have changed, the seasons have changed, generations, things have changed, lifestyle has changed, but the word of God has not changed. Same deception, same type of people are getting deceived more and more. అందుకే నేను చెప్పే మాటలన్నీ ఎవరికి చెప్తున్నాను? Who do you think I'm addressing this ఆయన to? మీద నమ్మకం పెట్టుకునే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని కాపాడుకుంటున్నారు, మీకు కాదు. I'm not telling to you, I'm telling to those people who నీకు put their trust నమ్మనప్పుడు in God. నువ్వు నమ్మక. When you're not believing, don't believe, but to those people who are believing, to those ఈ people I'm talking. వాక్యము ఆయనని ప్రేమించే వారికి మాత్రమే వస్తది. To the one who loves God, only to those people can receive these type of words. ఎందుకని? Why is it so? 1 Corinthians 15:33. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 33వ వచనం. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. మోసపోకుడి, దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును. అందుకే లేఖనం ఇలా వస్తది. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. That's the reason the word of God is coming to you like this. ఈ లోక సంబంధులు క్రీస్తుని ఏ విధంగా ఆరాధిస్తున్నారో, ఆరాధిస్తూ పాపంలో జీవిస్తూ కూడా క్రీస్తు రక్తము పనిచేస్తుందని భ్రమలో నడిపిస్తూ మంచిగా ప్రవర్తించే వారిని కూడా చెడగొడుతున్నారు. Now these people, whoever are good, they want to corrupt them by introducing evil company. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్పిందో చెప్పనా? You know what the word says? Proverbs 13 verse 20. సామెతలు 13వ అధ్యాయము 20వ వచనం. Proverbs chapter 13 verse 20. జ్ఞానుల సహవాసము చేయువాడు జ్ఞానము గలవాడగును. అవును అవును కదా. నెక్స్ట్. మూర్ఖుల సహవాసం చేయువాడు చెడిపోవును. He who walks with the wise will be wise, but the companion of fools will be destroyed. దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికని చెరుపును. ఎక్కడైతే ఏంటి వాక్యమే కదా. Evil company corrupts good habits, but you are telling wherever I go, it's the word of God. Are you not getting deceived there? కల్పనా కథల గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళు కల్పనా కథలు చెప్పుకుంటూ కల్పనా కథల వైపు తిరిగే కాలం వచ్చినని వాళ్ళే చెప్తుంటారు. మళ్ళీ these are the ones who tell tales and fables, and these are the ones who will say the time has come when wrong preachers will be telling about tales and fables. అది వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్. That is the talent of deception in them. వాళ్ళు పాపంలో జీవిస్తూ పాపం చేయొద్దు అంటారు. They live in sin, but at the same time they tell do not commit sin. కల్పనా కథలు చెప్తూ కల్పనా కథల వైపు తిరగొద్దు అని చెప్తారు. These fellows will tell the stories and then they'll tell don't believe in stories. మళ్ళా నేను చెప్తున్నా Deuteronomy 13 verse 3. Again I'm telling you, never forget Deuteronomy chapter 13 verse 3. నువ్వు దైవ జ్ఞానం కలిగిన వారితో నువ్వు సహవాసం చేస్తే నీకు దైవ జ్ఞానమే దొరుకుద్ది. When you interact with the people with godly wisdom, you will definitely have godly wisdom. వాడు జ్ఞానంగా నడుచుకుంటారు. And then you will walk in wisdom. కానీ అజ్ఞానులు మూర్ఖులు చెడిపోతారు. వాళ్ళు చెడిపోయి మిగతా వాళ్ళని కూడా చెడగొడతానికి చూస్తారు. But the unwise or the foolish will be destroyed and also destroy others. సరే, క్రీస్తు ఏం చెప్పారో చూద్దామా? Let's see what Matthew 24 verse 4. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 4వ వచనం. Matthew chapter 24 verse 4. యేసు వారితో ఇట్లనెను, ఎవడను మిమ్మును మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి. అది అందుకే చెప్పారు మంచి నడవడికని చెడపకొడతారు కాబట్టి ఎవ్వరు మోసం చేయకుండా. వాళ్ళు ఏం లేదు అక్కర్లేని మాటలతో మాట్లాడతారని ఇందాక లేఖనం విన్నారు కదా మీరు. You heard that these people talk empty words of deception. అటువంటి వాళ్ళు. These are those people. చూడండి 1 Corinthians 5:6. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 1 Corinthians chapter 5 verse 6. మీరు అతిశయపడుట మంచిది కాదు,
పులిసిన పిండి కొంచెమే అయినను ముద్దంతయు పులియజేయునని మీరు ఎరుగురా? మీ ఇంట్లో పులిసిపోయిన పిండి ఉంటది, దాన్ని తీసుకొచ్చి మంచి పిండిలో కలిపితే మంచి పిండిగా ఆ పులిసిన పిండి మారిపోతుందా? Therefore, purge out the old leaven that you may be a new lump, so it not be truly unleavened. మారదు కదా. It will not change. అలాగే మోసపోయిన వారు ప్రేమగా మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి వస్తారు, ఆలోచించుకోండి. But these people will come to you to come in the form of deception. They will deceive you. 8th verse చూడండి. 8వ వచనం verse 8. కనుక పాతదై పులిసిన పిండితోనైనను దుర్మార్గతయును దుష్టత్వమునను పులిసిన పిండితోనైనను కాకుండా నిష్కాపట్యమును సత్యమునను పులియని రొట్టెతో పండుగ ఆచరింతుము. అంటే మనము దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించి గుర్తించి మనల్ని మనం జాగ్రత్త పడుతూ దేవునిలో ఈ లోకంలో దేవుడికి ఇష్టంగా లోకంలో నుండి ఏర్పరచబడి మనం సంతోషంగా జీవించుదాము అని అంటున్నాడు. Paul is very clearly telling we have to separate ourselves from the world and consecrate ourselves so that we do not have the leaven of malice or wickedness, but the unleavened bread of sincerity and truth. సరే, ఇంకేమన్నారు చూద్దాం. 9 verse 9. 9వ వచనం. జారులతో సాంగత్యము చేయవద్దని నా పత్రికలో మీకు వ్రాసియుంటిని. నెక్స్ట్. అయితే ఈ లోకపు జారులతో నైనను లోపులతో నైనను దోచుకుని వారితో నైనను విగ్రహారాధకులతో నైనను ఏ మాత్రమును సాంగత్యము చేయవద్దని కాదు. అపో ఏముంది ఇక్కడ? What is mentioned in verse 9-10? ఏమని వాక్యం చెప్తుంది? What does it say? ఈ లోకంలో వాళ్ళు మాత్రం దూరం పెట్టేస్తారు. But the worldly people keep them aside. అదే పాపాలు చేస్తున్న వాళ్ళు మాత్రము మనోళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. But the people who's of your family members commit the same sin, they said they are my people. And ఇక్కడ ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? who is being addressed ఇలా to? దొంగ బోధలు చెప్పుకుంటూ పాపంలో జీవిస్తూ అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ బూతులు మాట్లాడుకుంటూ వేషధారంతో ఉంటూ ముందు ఒకలాగా ఉంటూ వెనకాల ఒకలాగా నటిస్తూ ఇటువంటి ఫ్లాటరింగ్ లిప్స్ తో ఉంటారు కదా, వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. మీ గురించి చెప్తున్నాను, బయట వాళ్ళ గురించి కాదు అని అంటున్నారు. Paul is clearly telling not to the outside people but to you, because they are playing hypocrisy. They have a hidden agenda, they have something outside. They say but they do not practice. These are the people who are wrong. ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? ఈ విధంగా దేవుడు వాక్యాన్ని మోసం చేస్తూ మంచిగా కొత్తగా దేవుడిలోకి వచ్చిన వారిని ఈ విధంగా నడిపించి చెడగొట్టేస్తున్నారు. బయట వాళ్ళని కూడా దేవుడిలోకి రానివ్వకుండా దూరం పెట్టేస్తున్నారు. The people are corrupting with wrong preaching and all. Outside people are not entertained inside and they are discouraged, and the people inside also are not educated about the sin and its consequences. ఎందుకు? Then what for you are? ఎందుకు? Why is it? ఏం చెప్పాడు? What did Paul say? ఎవరితో సాంగత్యం చేయొద్దన్నాడు. Who is that person that you should not have? దేవుడు తెలిసి కూడా పాపంలో జీవిస్తూ దేవుడికి వ్యతిరేకంగా క్రియలు చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయొద్దు, వాళ్ళని దూరం పెట్టు అని అంటున్నారు. He is not telling about the outside people. In verse 11 he says, but now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral. ఏ మాత్రము సాంగత్యం చేయవద్దని కాదు, అలాగైతే మీరు ఈ లోకం నుండి వెళ్ళిపోవాలి. In verse 10 it says it's not about the sexually immoral people of this world, since then you will need to go out of the world. వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు ఇంకా, ఎందుకంటే నువ్వు కూడా అందులోనే ఉన్నావు కదా. Because you are also there. నువ్వు అదే పాపాలు, ఇందులో చెప్పిన పాపాలన్నీ చేస్తూ బయట వాళ్ళని దూరం పెడుతున్నావు. You are living in sin and all sorts of things that is mentioned, and you're keeping the outsiders far away from you. దేవుడు ఏమన్నారు? వాళ్ళు కాదు, నిన్ను దూరం పెట్టాలి ముందు అని అంటున్నాడు. God is telling I should not keep these people out but keep you out. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండమ్మా. Verse 11. Verse 11 11వ వచనం. ఇప్పుడైతే సహోదరనబడిన వాడు ఎవడైనను జారుడు గాని లోబి గాని విగ్రహారాధకుడు గాని తిట్టుబోతు గాని త్రాగుబోతు గాని దోచుకున్నవాడు గాని అయ్యున్న ఎడల అట్టి వానితో సాంగత్యము చేయకూడదు, భుజింపనకూడదు మీకు వ్రాయిచున్నాను. వెలుపల వారికి తీర్పు తీర్చుడనా కేలా? వెలుపల వారికి దేవుడే తీర్పు తీర్చును గాని మీరు లోపటి వారికి తీర్పు తీర్చువారు కనుక ఆ దుర్మార్గుని మీలో నుండి వెలివేయుడి. But what I have to do with the judging those who are outside? Do you not judge those who are inside? But those who are outside God judges. Therefore put away from yourselves the evil person. ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్పడానికి వచ్చాడు తెలుసా? You know what was Paul was పాపము emphasizing? విషయంలో పట్టనిగా ఉంటూ అయ్యో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే అలాగా, ఓ దశభాగం పోతుంది అన్న దాంట్లో పట్టనట్టుగా ఉంటూ ఉంటారు.
people were fearing that they will lose their tithes and offerings that has been given. So that's the reason they overlook people committing అది sins. చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తున్నాడు. And Paul is suggesting it's a very dangerous attitude and thinking. దానిని ఆదిలోనే త్రుంచి వేయకపోతే సంఘమంతటిని పాడు చేస్తుంది అని But అంటున్నాడు. if you don't cut it off from the root, this person can defile the entire church. వెలుపటి వారి గురించి ప్రస్తావించట్లేదు. It's not about the outside person. సంఘంలోని విశ్వాసులు పాపం చేస్తే లోకంలో పాపమునకు ఏం తేడా లేదు. There's no difference between the outsider and an insider also committing a sin. It's the same. కానీ మీరు జాగ్రత్త పడితే లోకంలో ఉన్న వారిని కూడా జాగ్రత్త పడేటట్టు చెయ్యొచ్చు. But if you pay attention, if you take heed, you with your right attitude can save that person who's outside. పాపాన్ని బయటికి పంపేయాలి అని చెప్తున్నాడు. Paul is telling it is important that you have to chase out that sin out of. పాపం నుండి బయటకు రాని వారిని సాతానుకు అప్పగించాలి అని అంటున్నాడు. And to the people who are not, Satan has to be given charge. కాబట్టి ప్రతి వారు దేవుడి వైపు తిరగాలి. Therefore, it is mandatory and important that every person should turn దుష్ట towards God. సాంగత్యము మంచి నడవడికని చెరుపుతుంది. Evil company corrupts good habits. యాక్ట్స్ 26:18. అపోస్తల కార్యము 26వ అధ్యాయము 18వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 26 వర్స్ 18. 18వ వచనం. వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి, సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు తిరిగి, నా యందుల విశ్వాసము చేత పాప క్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యమును పొందినట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారి యొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను. ఇది ఇందుకు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుంది. The Lord God has chosen you for this particular reason in verse 18. దానికి ఏర్పరచుకుంది, కానీ మీరు పాపంలో ఉంటూ వాళ్ళతో సహవాసం చేయమని కాదు. It is not telling that you should live in sin, but you should come out of those sins and help those people who are. ఇక్కడ పౌలు 3 విధములైన పాపం గురించి మాట్లాడాడు. Paul is talking about the 3 categories of sin. జారులు, లోబులు, విగ్రహారాధులు. These are people who are in the wrong categories. చూడండి యాక్ట్స్ 26:18 ఒకసారి చూడండి. Acts 26 verse 18. అపోస్తల కార్యము 26వ అధ్యాయము 18వ వచనము. వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి, సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపునకు తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసము చేత పాప క్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యమును పొందినట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారి యొద్దకు పంపెదనని చెప్పాను. వారి కన్నులు తెరవాలి అని అంటే మీరు సత్యాన్ని గ్రహిస్తేనే వారి కన్నులు తెరవబడతాయి, లేకపోతే వాళ్ళు మీ కళ్ళు మూసేస్తారు. Only when you understand the truth, you can talk about the truth to those people. Otherwise, they will close your eyes. Paul is talking about the extortioners, the sexually immoral people, and the people కొలస్సియన్స్ who are wrong. 1:13. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 13వ వచనం. కొలస్సియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 13. ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారముల నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేసెను. మరి రాజ్య నివాసులుగా చేసినప్పుడు ఆ రాజసం ఎక్కడ, ఆ టీవీ ఎక్కడ, ఆ విధమైన ప్రవర్తన ఎక్కడ? God has delivered you from the power of darkness and converted us into the kingdom of the Son of His love. Where is the change in your attitude and your way of behavior? అలాగే 1 కొరింథియన్స్ 5:10 ఏంటి? 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. 1 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 10. అయితే ఈ లోకపు జారులతోనైనను, లోబులతోనైనను, దోచుకున్న వారితోనైనను, విగ్రహారాధకులతోనైనను ఏ మాత్రమును సాంగత్యము చెయ్యవద్దని కాదు. అలాగైతే మీరు లోకం నుండి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చును కదా. అంటే ఇప్పుడు లోకంలో బయట ఉన్న వారి గురించి కాదు, లోపల ఉన్న వారి గురించి అన్నారు. సరే, దాని అర్థం ఏంటో చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు. Paul was emphasizing about the people inside the church. What does it mean? Let's see. జారత్వము అనేది వ్యక్తిగత పాపం. Sexual immorality is pertaining to that particular person. ఇది దేవుని ఆత్మకు, నీ ఆత్మకు కూడా వ్యతిరేకంగా జరిగే పాపము. This is a sin pertaining to your spirit and to God's spirit. ఒక అమ్మాయిని చూసి దాన్ని వర్ణించి నువ్వు ఆఖరికి నువ్వు ఆ అమ్మాయితో కమిట్ అయ్యేటట్టు ఊహించుకున్నావు చూడు, అది కూడా ఇందులోకే వస్తుంది. When you have imagined about a woman and you want to sleep with her and wrong thoughts have come from your mind, this comes under the same sexual రాలేదా? immorality. Did you not get those type of thoughts? నాకు దేవుడు తెలుసు, నేను ప్రార్థన చేసుకుంటాను, మరి వెనకాల ఏమున్నాయి? You say, I know God, I can pray, but what is behind your motives? ఓకే, లోబులు అంటే ఏంటి? What is the meaning of covetous? లోబత్వం అనేది పొరుగు వారికి, ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా చేసే పాపం, వాళ్ళ మీద నిందలు మోపడం.
covetousness is actually falsely accusing the other person and making them into sin. అది అసూయత ఉండొచ్చు, ద్వేషం ఉండొచ్చు, అబద్ధ సాక్ష్యం నమ్మి ఉండొచ్చు. It can be believing in gossip, or it can be jealousies or envy. విగ్రహారాధన అంటే నీ హృదయము మార్చుకోలేని స్వభావం కలిగి ఉంది చూసారా, అదే విగ్రహము. Idolaters are those people that the characters that is inside you, the weaknesses that is inside you, and you don't want to change. That means these have become idols of your life. అది దేవునికే వ్యతిరేకంగా చేసే పాపము. And this is actually committing sin against God. అంటే దేవుని దగ్గరికి రాని హృదయము, These are the ones which will not allow you to go close to God. దేవుని దగ్గరికి రాని హృదయము దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేయు పాపముతో సమానము. This is all contrary to God and sin that is leading to things which is against God. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది, 2 తిమోతి 2:16-18. 16 నుంచి 18 వచనం. 2 తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 16 to 18. అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడివై ఉండుము. అట్టి మాటలాడువారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీనులగుదురు. ఉమ్, కొరుకుపుండు ప్రాకినట్టు వారి మాటలు ప్రాకును. వారిలో హుమనైనను ఫిలేతును ఉన్నారు. ఉమ్. వారు పునరుద్ధానమును గతించినని చెప్పుచు సత్యము విషయము తప్పిపోయి కొందరి విశ్వాసమును చెరుపుచున్నారు. ఆ చూసారా, వీళ్ళెవరు? దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికని చెరుపును ఈ విధంగా చెరుపుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు నమ్మరు, మిగతా వారిని నమ్మనెవరు. And these are the people coming because they don't believe and they don't want others to believe. That's what it says. Evil company corrupts good habits. అలాగా అపవిత్రమైన ఒట్టి మాటలకు పక్కన పెట్టేసే, They keep aside that which is false. You వారి need to keep మాటలు aside. వెనక Don't believe this vain people or అట్టి మాటలాడు వారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీనులవుదురు. the people who are profane and idle babblers వారి are ungodly people. వారి మాటలు కొరుకు పుండు, క్యాన్సర్ కొరుకు పుండు పాకినట్టు ఉంటదంట. Their sermons are like that which is cancer. అందులో హుమనైను ఫిలేతు అని ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారంట. వాళ్ళు పౌలు చెప్పే వాక్యాన్ని తప్పుపడుతూ అపవిత్రమైనదని, ఇందాక మీకు ఆ వాక్యంలో 3 పాయింట్లు తీసి పెట్టాను నేను. పౌలు బోధ కపటమైనది, అపవిత్రమైనది, మోసకరమైనది అని మాట్లాడారు కదా, వాళ్ళే వీళ్ళు. These are the people who said Paul's teachings is full of deceit, it is exhortation, and it is teaching the wrong things. These are the people like Hymenaeus and Philetus. వారు They say తప్పిపోయి కొందరి విశ్వాసంను చెరగొడుతున్నారు. they have strayed and they are also spoiling the other people who are in the truth. వాళ్ళని తీసుకెళ్లి సాతానుకి ఇస్తానన్నారు. And the word of God says, and they overthrow the faith of some, so God will send Satan in their life. అయినా కూడా ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. But God wants to give another chance to these people. చూడండి 23వ వచనము. See 23 23వ వచనము. నేర్పులేని మూడుల వితర్కములను జగడములను పుట్టించునని ఎరిగి అట్టి వాటిని విసర్జించుము. వాళ్ళకి దేవుడి మీద అనుభవజ్ఞానం లేని వారి విషయంలో చెప్పి చూడు, వెనకపోతే పక్కన పెట్టే వాళ్ళని అని అంటున్నారు. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they only generate strife. To these type of people, if they don't believe, keep them aside. 24. వచనము. సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము వారికి కలుగుటకై దేవుడు ఒకవేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనసు దయచేయును. నువ్వు మాట్లాడి ఇంకా నీతో నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళని దూరం పెట్టేసావు అనుకో, అప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ రియలైజ్ అవుతారేమో. You need to tell the truth, and then if they go outside, it's okay. Perhaps they will come to their senses at a later stage. సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము వారికి కలుగుటకై దేవుడు ఒకవేళ వారికి రియలైజ్ అయ్యే మనసిస్తారేమో, వాళ్ళని పక్కన పెట్టేస్తే. If God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth when you keep these people aside from your life. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? 25వ వచనము. What will happen if they realize? వర్స్ 25. అందువలన సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున చెరపెట్టిన వీరు వాని ఉరిలో నుండి తప్పించుకొని మేలు కొనుదరేమో అని. మేలు కొనుదురేమో, ఒకవేళ మార్చుకుంటారేమో. In English, it's verse 26. And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. ఒకవేళ మార్చుకుంటారేమో, ఒకవేళ Perhaps they may change. వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ చేసి వాళ్ళని పక్కన పెట్టేయాలి. They నువ్వు have to be వింటావో educated. వినవో ఇది సత్యం అని చెప్పి వాళ్ళని మాట్లాడబోదు, పక్కన పెట్టేయాలి. You have to speak the truth to them and then tell them this is the truth, whether you believe it or not, and keep them aside. అప్పుడు ఒకవేళ రియలైజ్ అవుతారేమో They may perhaps realize then. అని అపోస్తల పౌలు చెప్తున్నాడు. Apostle Paul is telling this. కాబట్టి అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు దూరంగా ఉండాలి. Therefore, you have to be far away from unclean speech.
ఎవరైనా సరే అది ప్రేమగానైనా ఏ విధంగానైనా మీ దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు డిజైన్ చేయాలి, తొందరపడి రిసీవ్ చేసుకోకూడదు. When somebody is coming and telling you something in the form of a complaining, murmuring, or gossip, you need to discern. You need not believe it. వాటి వల్ల మీ విశ్వాసం చెడిపోతుందేమో చూసుకోండి. See to that your faith is not stumbled. దేవుడు తన వారిని ఎరిగి వారిని సమస్త దుర్నీతి నుండి కాపాడతారు. ఆ కాలం నుండి కాపాడుతున్నారు. God knows how to save these people who are getting tempted. చూడండి నెంబర్ 16:5. సంఖ్యాకాండము 16వ అధ్యాయము 5వ వచనం. నెంబర్స్ చాప్టర్ 16:5. తన వాడు ఎవడో పరిశుద్ధుడు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని తన సన్నిధికి రానిచ్చును. ఆయన తాను ఏర్పరచుకొనిన వానిని తన యొద్దకు చేర్చుకొనును. రేపు తనవాడు ఎవరో పరిశుద్ధుడు ఎవరో దేవుడికి తెలుస్తుంది. తెలిసి ఆయనకి సంబంధించిన వాళ్ళనే ఆయన సన్నిధికి రప్పించుకుంటారు. మిగతా వాళ్ళని దూరం పెడతారు. God clearly knows who belongs to him and who belongs to the Satan, and those who belong to him, he will keep them towards him. మిగతా వాళ్ళని దూరంగా పెడతారు. And to others, he will keep them far away. నెక్స్ట్ 3rd verse చదవండి. వర్స్ 3 3వ వచనము. మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పని లేదు, ఈ సర్వ సమాజంలోని ప్రతివాడును పరిశుద్ధుడే, యెహోవా వారి మధ్యనున్నాడు, యెహోవా సంఘము మీద మిమ్మును మీరు ఎలా హెచ్చించుకొనుచున్నారనగా. ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడడం వల్లనే దేవుడు వాళ్ళని దూరం పెట్టేశారు. The speech of these people, the congregation, was against Moses and Aaron. That's the reason God was keeping నువ్వు them away. పరిశుద్ధుడివి అని దేవుడు చెప్పాలి, నువ్వు చెప్పుకోవడం కాదు. God should tell that you are holy and righteous, not you on your own. దేవుడు సంగమం మీద మిమ్మల్ని మీరే హెచ్చించుకుంటున్నారు అని అంటే వాళ్ళు హెచ్చించుకోవట్లేదు, వాళ్ళు హెచ్చింపబట్టం చూసి నీకు అసూయత వచ్చింది. Moses and Aaron were not exalting themselves, but you have become jealous when you see others have been exalted. Luke 13:27. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయము 27వ వచనము. లూక్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 27 27వ వచనము. అప్పుడు ఆయన, మీరు ఎక్కడి వారో మిమ్మును ఎరుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను, అక్రమము చేయు మీరు అందరూ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండి చెప్పును. తొలగిపోండి అంతే. ఆయన వారు ఎవరో, ఆయన వారు ఎవరు కాదో ఆయనకి తెలుసు. పాపం మీరే నేను దేవుని వాడను, నేను పరిశుద్ధును, నేను ప్రవక్తను, నేను వాడబడుతున్నానని నువ్వు చంకలు బాదుకోకూడదు కదా. Depart from me, all you workers of iniquity. That's what God said. Because you are thinking that you are holy and righteous, but God has kept you far away. ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ మాట? Why is he saying this? Galatians 6:7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7వ వచనం. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 7. మోసపోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు, మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును. అదే కోసుకోవాలి మరి. 8th verse. 8వ వచనం వర్స్ 8. ఏలగనగా తన శరీరేచ్ఛలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయమను పంట కోయును, ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమను పంట కోయును. ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా, నువ్వు ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని విన్నప్పుడు అదే కోస్తావు నువ్వు. When you say wherever I go, I hear the word of God, every preacher is the same preaching, so you will get the same harvest. నిన్న చెప్పా, దావీదు జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి నమ్మాడు. David believed in the living God. అందుకే అతడు దేవుడి మీద పట్టుకున్న అతని విశ్వాసంలో లైఫ్ ఉంది. That's the reason there was life in his faith. Matthew 12:30. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 30వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 12 వర్స్ 30. నా పక్షమున నుండిన వాడు నాకు విరోధి. నా పక్షమున ఉండని వాడు, నుండని వాడు, ఉండని వాడు. He who is not with me, it's emphasizing, he who is not with me is against me. నాకు విరోధి, నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టువాడు. And he who does not gather with me scatters abroad. అంతే. అందుకే చెప్తున్నారు, దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడువడికనే చెరుపుతుంది. వాడు నా పక్షంలో లేడు, నాకు విరోధి, కాబట్టి మీరు జాగ్రత్త పడండి అని చెప్తుంది. The word of God is very clearly telling evil company corrupts good habits, and that person is not mine, he belongs to the devil. But you be careful. 2 Peter 2 verse 2. పేతురు 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం. 2 Peter chapter 2 verse 2. మరియు అనేకులు వారి పోకిరీ చేష్టలను అనుసరించి నడుతురు, వీరిని బట్టి సత్య మార్గము దూషింపబడును. సత్య మార్గము, వాళ్ళ తప్పులు రియలైజ్ అవ్వకుండా సత్య మార్గాన్ని దూషించొచ్చునా? Can anybody be following those destructive ways and their truth? వారి మాటల చేత, వారి ప్రవర్తన చేత, వారి అవిశ్వాసము చేత దేవుని మార్గం దూషింపబడుతుంది.
The way of the truth is being blasphemed because of their wrong ways and their wrong approach and the wrong speech. Hebrew 12:15. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 15వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 15. మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అనియు, చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులై పోవుదురేమో అనియు, ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిన ఏసాపు వంటి భ్రష్టుడనైనను, ఒక పూట కూటి కొరకు, భోజనం కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని వదిలేసుకున్నారు. ఒక చెప్పుడు మాటలు విని దేవుని వదిలేసుకుంటారు. One morsel of food Esau sold his birthright. Like that, you also, just because of believing in one wrong gossip, you have gone astray. లోకమే, ఏసావు లోకంలోనే ఉన్నాడు. Esau is in the world, యాకోబు దేవుడిలో ఉన్నాడు. but Jacob was in God. మరి లోకానికి యాకోబు మోసం చేసినట్టు కనిపించింది. But in the world, it looks as if Jacob has been deceived. కానీ ఈసావు ఈ విధంగా తప్పు చేస్తాడని దేవుడికి ముందే తెలుసు. And God knew that Esau will commit this type of sin. అందుకే వాక్యము దేనికొచ్చింది? దేవుని కృప మీరు పొందుకోవాలి. మీలో ఆ బిట్టర్నెస్ అన్న అసూయత, జలసి, కపటం అన్నది ఉండకూడదు అని మీరు పవిత్రంగా ఉండాలన్నదే ఈ వాక్యం యొక్క ఉపదేశము. Today's sermon is primarily that you should come out of that bitterness and wrong things and all, and the word is coming to you so that you will watch out for yourself. కాబట్టి అదృశ్య సాంగత్యం నుండి మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. Therefore, be careful, be keen, so that you లాస్ట్ don't గా come into the cut. మిమ్మును మీరే జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. And finally, it is your responsibility to take నిన్ను it గురించి yourself. నువ్వే జాగ్రత్త పడాలి. ఇంకా You have to be careful by yourself. ఒకానొక సమయం వస్తది. మరి There is going to be a time. ఆ సమయంలో నువ్వు జాగ్రత్త పడాలి అని అంటే ప్రతి లేఖనాన్ని నువ్వు గ్రహిస్తేనే జాగ్రత్త పడగలుగుతావు. You will take it only when you understand all the scriptures. మార్క్ 13:9. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము 9వ వచనం. మార్క్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 9. మిమ్మును గూర్చి మీరే జాగ్రత్త పడుడి. వారు మిమ్మును సభలకు అప్పగించెదరు, మిమ్మును సమాజ మందిరములో కొట్టించెదరు. మీరు వారికి సాక్షార్థమైన అధిపతుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను నా నిమిత్తము నిలవబడెదరు. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? మిమ్మల్ని కొట్టించేయడం కాదు ఇక్కడ. It is not literally you being beaten in synagogues. It is not the literal meaning of it. అంటే మీరు కరెక్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఏ విధంగానైనా దానియేలులాగా మిమ్మల్ని చేయాలని చూస్తారు. And you are right in the Lord, so they want to accuse you falsely, like they did it షద్రక్, to మెషక్, Daniel. అబేద్నెగో లాగా చేస్తూ ఉంటారు. Like they will want to attack, like what happened to Shadrach, Meshach, Abednego. కానీ భయపడకండి. But do not be afraid of these people. ఎవరు మిమ్మల్ని అభ్యంతర పరుస్తారో వారికి శ్రమ. And whoever causes you to stumble, it is going to be woe into his life. కాబట్టి మీరు భయపడన అవసరం లేదు. You don't have any necessity to be మాథ్యూ afraid. 10:17. మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 17వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 10 వర్స్ 17. మనుషుల గురించి జాగ్రత్త పడుడి. అమ్మయ్యా, ఏముంది? But beware of men. ప్రేమగా మాట్లాడితే చాలా మంచోళ్ళని నమ్మకండి. If somebody comes and talks to you with sweet swelling words and talking with love and affection, don't believe them. నమ్మకండి. You don't have to believe them. మిమ్మల్ని ఊరికే పొగుడుతున్నారా? If భద్రము సుమి. somebody is flattering you, be very careful with those flatterers. నిన్ను పొగుడుతున్నప్పుడు అయ్యో నాకు శ్రమ అని అనుకో. When somebody is praising you, say, woe to me. అందుకే తోడేల మధ్యకు గొర్రెల్ని పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నాను కనుక పాముల వలె వివేకులను పావురము వలె నిష్కపటులనే ఉండండి అని వాక్యం చెప్తుంది. That's the reason the word of God says, behold, I send you out as sheep in the midst of wolves, therefore be as wise as serpents and మరి harmless as doves. ఇంత మంచి వాక్యము విని జాగ్రత్త పడమని చెప్పాక కూడా మీరు బయటికి వెళ్ళి మీకు మీరు మోసం చేసుకుంటే మరి శిక్ష తప్పదు. మరి జాగ్రత్త But after hearing the word of God, if you go on deceiving yourself, means punishment is definitely going to come. 18th verse. 18వ వచనం. Verse 18. వీరికిని అన్యజనులకు సాక్షార్థమైన నా నిమిత్తము మీరు అధిపతుల యొద్దకును రాజుల యొద్దకును తేబడుదురు. కాబట్టి మీరు నిలబెట్టండి, మీరు నిలబడే ఉండండి. కానీ దేవుడు మాత్రము ఆయన మహిమను మీ ద్వారా చూపించాలనుకుంటున్నారు. ఆయన సాక్ష్యము నీలో చూపించాలనుకుంటున్నారు. దావీదు చెప్తారు చూసారా, జీవం కలిగిన దేవుని పేరులో వస్తున్నాను అని. ఆ విధంగా దేవునికి అందరికీ దేవుని పరిచయం చేయండి. Therefore, don't be afraid, because God wants to ensure that His glory will rest upon you, and through you, God wants to use you. You don't have to be worried. What did David say? తోడేళ్లను పోలిన క్రూర స్వభావం గల మనుషుల మధ్యకు పంపుచున్నాను అంటే ఏంటి? What is the meaning of beware of men? Because they are the one who are having the attitude of ravenous wolves. అవి గొర్రెలను తిన్నట్లు మిమ్మల్ని చంపవలనని ఉంటారు వాళ్ళందరూ.
they destroy the sheep, so they want to come and destroy you also. అందుకే మీరు పాము వలె వివేకము కలి వారి నుండి తప్పించుకోండి అని చెప్తున్నారు. మరి దేవుడు కదా కాపాడాలి కదా? కాదు. That's why it says, therefore be as wise as serpents and harmless as doves. But you should not tell God. God can only save. God can always tell. Don't say those మీకు words. నేర్పిస్తున్నారు. God is teaching you that this is not the పావురము world. వలె నిష్కపటులై ఉండుడి. But God is telling, be as harmless as doves. అంటే పాము వలె వివేకం కలిగి అనంటే ఎక్కడ మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మాట్లాడకూడదు. మూర్ఖుడితో మూర్ఖంగా మాట్లాడు, లేకపోతే అతను జ్ఞాని అనుకుంటాడు. లేకపోతే మూర్ఖుడితో మూర్ఖంగా మాట్లాడకు. వాడికి నీకు తేడా ఉండాలి. ఈ రెండిటికి కూడా డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి. And being as wise as serpent is this verse. To a fool, talk like a fool, so that he does not have to lift up. And in the same ways, do not talk to a fool as a fool, because he will be fighting with you. పావురము వలె నిష్కపటులై ఉండుడి అని అంటే తోడేళ్ల మధ్యకు మిమ్మల్ని పంపుచున్నారు. వాటికి ఆహారం అవటానికి మిమ్మల్ని పంపట్లేదు, వాళ్ళని ఆకర్షించడానికి మిమ్మల్ని పంపుతున్నారు. God is not sending you among this ravenous wolves so that you'll be devoured by them, but you should be so well that you will attract Christ in your life to those people. ఎందుకు పంపుతున్నారు? Why is he sending? తోడేళ్ళని తెలుసు కదా, ఎందుకు పంపుతున్నారు మిమ్మల్ని గొర్రెలుగా? God knows that these are ravenous wolves, so why is he sending? తోడేళ్లను కూడా గొర్రెలుగా మార్చడానికి పంపుతున్నారు. The అది reason is- దేవుడి ప్రేమ అంటే. The reason is God wants to change even these ravenous wolves into అంటే sheep, and that's his character. క్రూర స్వభావం కల మనుషులను సాధు స్వభావం కల మనుషులుగా మార్చేది మీరే. It is- జాగ్రత్త పడి జ్ఞానంతో వివేకంతో వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాలి అని. It is your responsibility to change this mentality of people who are like ravenous wolves to change like harmless people. 19th verse. 19వ వచనం వర్స్ 19. వారు మిమ్మల్ని అప్పగించినప్పుడు ఏలాగా మాట్లాడదుము, ఏమి చెప్పెదము అని చింతింపకుడి. మీరు ఏమి చెప్పవలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకు అనుగ్రహింపబడును. నెక్స్ట్. మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడుచున్నాడే గాని మాట్లాడువారు మీరు కారు. అంటే పాము వలె వివేకంగా ఉండటం అంటే ఇది. ఆయన చూసుకుంటారు, ఆయన మాట్లాడతారు ఏం మాట్లాడాలో ఆ సమయంలో. This is exactly what is called as wise as serpent and harmless as doves, because God knows how to make you speak at that time. ఎక్సోడస్ 4:12. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 12. నిర్గమకాండము 4వ అధ్యాయము 12వ వచనము. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 12. కాబట్టి వెళ్ళుము, నేను నీ నోటికి తోడయ్యుండి నీవు ఏమి పలకవలసినది నీకు బోధించదనని అతనితో చెప్పెను. జాన్ 15 verse 20. జాన్ 15 వర్స్ 20. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 20వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 20. దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. లోకులు నన్ను హింసించిన ఎడల మిమ్మును కూడా హింసింతురు. నా మాట గైకొనిన ఎడల మీ మాట కూడా గైకొందురు. అంతే కదా. ఎవరు దేవుని మాట వింటారో వాళ్ళు దేవుని సంబంధులు, ఎవరు ఆయన మాట వినరో ఆయన సంబంధులు కారు. Whoever hears the teachings of God are belonging to God, but who rejects it do not belong to him. Luke 9 verse 5. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయము 5వ వచనం. లూక్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 5. మిమ్మును ఎవరు చేర్చుకొనరో ఆ పట్టణములో నుండి బయలుదేరినప్పుడు వారి మీద సాక్ష్యముగా ఉండుటకు మీ పాద ధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెప్పెను. చూసారా, ఇది దేవుడు నువ్వు వెళ్ళు అంటారు, వెళ్ళిపోవాలంతే. When God says go, you have to go. వాళ్ళు నిన్ను చేర్చుకుంటారు అని అన్నారు. కొంతమంది చేర్చుకుంటారు, కొంతమంది చేర్చుకోకపోతే కాళ్ళు దులుపుకుని వచ్చానన్నారు. Some people will receive, some will reject you. If that's the case, wash the very dust from your feet. మార్క్ 6:11. మార్క్ సువార్త 6వ అధ్యాయము 11వ వచనం. మార్క్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 11. ఏ స్థలమందైనను ఏ స్థలమందైనను జనులు మిమ్మల్ని చేర్చుకొనక మీ మాటలు వినకుంటే, నీ మాటలు వినకపోతే మీరు అక్కడ నుండి బయలుదేరినప్పుడు బయలుదేరు. వారి మీద సాక్ష్యముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కింద ధూళి దులిపివేయుడి. అంటే వారి మీద సాక్ష్యంగా ఉండటానికి నీ పాదం కింద ఉన్న ధూళి వారు వినలేదు అని చెప్పడానికి సాక్ష్యార్థం. And when you shake off the dust under your feet, that dust will speak ఏ against them. తప్పుడు ఆలోచనతో, ఏ అజంప్షన్ లో నువ్వు దేవుని వదిలి వెళ్ళిపోయావో నీ అజంప్షనే నీ మీద సాక్ష్యం పలుకుతుంది. The assumptions by which you have gone astray, that assumptions will speak against you. నువ్వు వెళ్ళిపోవడానికి ఏ నిందైతే ఇంకొకరి మీద వేసావో ఆ నిందే నీ మీద సాక్ష్యం పలుకుతుంది. You blamed others for your folly, and that assumptions and that accusation will stand against you. మాథ్యూ 23:34 అదే వాక్యం అదే చెప్పింది.
మాథ్యూ 23 వర్స్ 34, మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము 34వ వచనము, వర్స్ 34. అందుచేత ఇదిగో నేను మీ యొద్దకు ప్రవక్తలను, జ్ఞానులను, శాస్త్రులను పంపుచున్నాను. మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువ వేయుదురు, కొందరిని మీ సమాజ మందిరంలో కొరడాలతో కొట్టి పట్టణం నుండి పట్టణమునకు తరుముదురు. నీతిమంతుడైన హేబేలు రక్తము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును దేవాలయమునకును మధ్య మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జకరియా రక్తము వరకు భూమి మీద చిందింపబడిన నీతిమంతుల రక్తం అంతయు మీ మీదకు వచ్చును. మీ మీదకు వచ్చును అంటే ఇక్కడ రక్తం అని అంటున్నారు. నువ్వు ఎవరి మీద నిందలు వేసావో, ఎవరి మీద అబద్ధము పలికావో, అబద్ధము సాక్ష్యము పలికావో, చెప్పుడు మాటలు విన్నావో, వాటన్నిటికీ కూడా నీ మీద తీర్పు తీరుస్తానని దేవుడు చెప్తున్నారు. Who you have falsely blamed, assumed and slandered and said wrong things, that blood will come upon you. మీకు విషయం చెప్పనా? సరే, వాక్యం నుండి చెప్తా. 1 Corinthians 6:4. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4వ వచనం. 1 Corinthians chapter 6 verse 4. కాబట్టి ఈ జీవన సంబంధమైన వ్యాజ్యములు మీకు కలిగిన ఎడల వాటిని తీర్చుటకు సంఘములో తృణీకరింపబడిన వారిని కూర్చుండబెట్టుదురా? నెక్స్ట్, మీకు సిగ్గు రావాలని చెప్పుచున్నాను. ఏమి, తన సహోదరుల మధ్యను వ్యాజ్యము తీర్చగల బుద్ధిమంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా? అయితే సహోదరుడు సహోదరుని మీద వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు, మరి అవిశ్వాసులు ఎదుటనే వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు. ఇక్కడ ఏముంది తెలుసా? వాక్యము తెలియని వాళ్ళు, దేవుడు తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడ్వైజులు తీసుకుంటారు. People who do not have the word of God and who are not in the Lord, others want to go and take counsel from those people. అవి తీసుకొని దాని ప్రకారం వెళ్ళి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. And taking that counsel and they want to go and act according. అందుకని ఇక్కడ అపోస్తలు పౌలు అన్నాడు, మీకు సిగ్గు రావాలని తీసుకొస్తున్నాను. ఒక్కడు కూడా లేదా? మంచి మార్గంలో వెళ్తూ, మంచి సలహా ఇస్తూ, వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మంచి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా లేరా అని అడుగుతున్నాడు. And Paul is asking, is there not one among you who can change and be like that? అలాగా దేవుడు తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ బాధలు కష్టాలు చెప్పుకొని, వాళ్ళ మాటలు విని దాని ప్రకారం ప్రవర్తించి నీ జీవితాన్ని సగం నాశనం చేసుకుంటావే, ఆత్మీయంగా చనిపోయిన వారి మాటలు నమ్ముతున్నావే, దీని బదులు అన్యాయం సహించడం మేలు అంటున్నాడు. 7th verse. In verse 7 it says, now therefore it is already an utter failure for you that you go to the law against one another. Why do you not rather accept wrong? Why do you not rather let yourself be cheated? చూసారా? అంటే మీ సమస్యలు అవిశ్వాసులకు చెప్పుకోవడం, లోకంలో ఉన్నవారికి చెప్పుకోవడం, వాళ్ళతో గొడవలు పట్టడం, లోకులతో గొడవలు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళతో గొడవలు, వాక్యంలో ఉన్న వాళ్ళతో గొడవలు, బూతులు, ఎగతాలుగా మాట్లాడడం, లోకంలో ఉన్నవారికి అడ్వైస్ ఇవ్వడం. చెప్పండి. Now when a person is not in the Lord, is not right, you want to listen to his counsel, you are not right and you want to give counsel to others, tell me what shall be about this thing? ఎట్లా ఉంటది? దేవుడు నామానికి దూషణ రాదు, దేవుడే వెక్కిరింపబడ్డాడు. చూసుకోండి. God is not to be mocked. Are you not bringing blasphemy to the name of the మీరు Lord? జాగ్రత్త పడాలి. మీ చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారో జాగ్రత్త పడాలి. నా భర్తకు వాక్యం తెలుసు కదా అని చెప్పి నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ ముందు మాట్లాడడం కాదు. నా భార్యే కదా, వాక్యం తెలుసు కదా అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నీ భార్యతో మాట్లాడడం కాదు, నీ భర్తతో మాట్లాడడం కాదు, నీ పిల్లలతో మాట్లాడడం కాదు. You cannot tell that you know the word of God and behave wrongly or falsely in front of your wife or husband or your children. Romans 1:28. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 28వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 28. మరియు వారు తమ మనస్సులో దేవునికి చోటియ్యనొల్లకు పోయిరు గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారికి అప్పగించెను. అంటే దేనికి అప్పగించారు? భ్రష్ట మనసుకి. It was దేవుడికి చోటు ఇవ్వట్లేదు, ఈ చెప్పుడు మాటలకి చోటిస్తున్నారు. They did not retain God in their knowledge, but they want to listen to the gossip and false accusation. That's the reason God gave them to a debased mind. ఆ చెప్పుడు మాటల్లో నీ బ్రెయిన్ ఉంది, నీ హార్ట్ ఉంది. Even your heart and brain is there because ఎందుకంటే you అది believe. కూడా చెప్పింది నమ్మే కదా నువ్వు గొడవలు పెట్టుకుంటున్నావు. ఇలా ఉండొచ్చేమో, అలా చెయ్యొచ్చేమో, అలా అనుకుంటున్నారేమో, ఇలా అనుకుంటున్నారేమో, రేమో 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 అనుకుని చెప్పుడు మాటలు వింటున్నావు కదా, అందుకనే నేను భ్రష్టత్వానికి అప్పగిస్తున్నారు. You believed in all sorts of gossip and believing it to be true, and you believed in the assumption. That's the reason God will give you to a debased mind. చూడండి, జోనా 1:6. యోనా మొదటి అధ్యాయము 6వ వచనం. జోనా చాప్టర్ 1 వర్స్ 6. అప్పుడు ఓడ నాయకుడు అతని యొద్దకు వచ్చి, ఓయి నిద్రపోతా నీకేమో వచ్చింది? లేచి నీ దేవుని ప్రార్థించుము, మనము చావకుండా ఆ దేవుడు మన యందు కనికరించునేమో అనెను. ఎవరు చెప్తున్నారు? అవిశ్వాసులు. The unbeliever, the captain was telling. So captain came to him and said to him, what do you mean, sleeper? Arise and call your God.
ఎవరు చెప్తున్నారు? అవిశ్వాసులు చెప్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళు అంటారు కదా, నువ్వు క్రిస్టియనా, నువ్వా? And the Gentiles are telling, you are a Christian? Are you దానికి behaving like అర్థం a Christian? నిద్రపోతా, That means, వాక్యం తెలిసి తెలియనట్టు ప్రవర్తించువాడా, లే లే మేలుకో, నీ దేవుడికి ప్రార్థన చేయి, బతుకుతావు అని అంటున్నారు. that's the reason they are telling that you are a sleeper, you are sluggish, you are a lazy person, get up, arise. So that you మనము live. చావకుండా ఆ దేవుడు మన యందు కనికరము చూపునేమో. Perhaps your God will consider us that we may not perish. చూడండి, జాన్ 5:14. యోహాన్ సువార్త 5వ అధ్యాయము 14వ వచనము. జాన్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 14. అటు తర్వాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి, ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు ఇక పాపము చేయకుమి అని చెప్పారు. Afterward, Jesus found them in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. సరే, పాపం చేసావు, పశ్చాత్తాపడుతున్నావు కదా, ఇప్పుడు Okay. నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నాను, Okay. నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకో, మరలా పాపం జోలికి పోక అని అన్నారు. The Lord said, yes, you have sinned and you have repented and I have forgiven you, but be sure that you don't enter into the sin again. దీన్నే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. This is what is telling how to take care of yourself. హీబ్రూ 5:11 and 12. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 11, 12 వచనములు. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 5 వర్సెస్ 11 and 12. ఇందును గూర్చి మేము చెప్పవలసినవి అనేక సంగతులు ఉన్నవి గాని మీరు వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కష్టము. కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారై ఉండగా దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చెను. మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే గాని బలమైన ఆహారం తినగలవారు కారు. 13. మరియు పాలు త్రాగు ప్రతివాడును శిశువే గనుక నీతి వాక్య విషయములో అనుభవం లేనివాడై ఉన్నాడు. వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించును అంటే ఎవరైనా ఒక కంప్లైంట్ తెచ్చినప్పుడు ఇది నిజమా కాదా అని వివేచిస్తారు. If somebody comes with a complaint or complaining or murmuring, they will discern whether it is true or not. ఎవరు? వీళ్ళకి మాత్రమే జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు కనుక బలమైన ఆహారము వారికే అవసరము. They got the wisdom and that's the reason they will get solid food. వారికే తగును. Only to those people they will get. ఎందుకంటే మంచి చెడును గుర్తిస్తారు. Because they identify the difference between good and bad. బయట వారి ఎడల మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉంటారు. They have a good testimony among ఇంట్లో outsiders. వారి ఎడల మంచి సాక్ష్యం కలిగి They ఉంటారు. have good testimony among the people. న్యాయం inside the కలిగి house. మాట్లాడతారు. They speak with righteousness. ఈ విధంగా దేవుని నీతిని సత్యాన్ని అనుసరిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్త పెట్టుకుని అనేక మంది మోసం చేసి తప్పుడు బోధలు చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాటి విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త పడి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికను చేర్పునని నువ్వు గ్రహించి నిన్ను నువ్వే జాగ్రత్త పెట్టుకో. Therefore, many people are there who are going to deceive others and all. Remember, God is not to be mocked. Evil company corrupts good habits. Therefore, it is your responsibility to watch out. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray.